Good evening all. I am Shajabin. We are here to discuss the science mock test paper conducted by Manorama Horizon and Padipura. We'll start with biology test paper, but we'll wait for a few minutes. So let all the participants join. Let's start with the biology mock test paper discussion, followed by chemistry and then physics. Going to the first question. So the first question was, which among the following helps to stimulate white blood cells and dilate the blood vessel? Idairnu first question, that is stimulate white blood cells and dilate the blood vessels. Appo ivide options namak kaanumbol there are 4 options and all the options ivide kanna ella options WBCs ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മ അത് നോക്കാം. അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മ ചില ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നമ്മ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് സേസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രോഫിൽ ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്രോഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഈ ന്യൂട്രോഫിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ന്യൂട്രോഫിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആണ്. ഹെൻസ് ന്യൂട്രോഫിൽ cannot be the answer. ന്യൂട്രോഫിലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സെക്കൻഡ് തിങ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ whenever it sees a bacteria it produces antibody and kills the bacteria. So this is also stimulated already. So here it won't stimulate, it is already stimulated. Whereas if you see eosinophil namakku allergic responses le help cheya, means inflammation of skin due to some allergy adinana eosinophil help cheya. So the answer will not be eosinophil. So what will be the answer? The answer will be basophil. So basophils are the white blood cells that stimulate white blood cells, other white blood cells, and dilate the blood vessels. Is it clear? Ipo nama അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. That is second question. So let's go to the second question. ഇനി second question ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ, so what it is said, during gamete formation alleles independently assort to give all possible combinations
alleles independently assort to give all possible combination. Appo ee sentence ningal nerthe evidengil kettittundo? So this sentence we have heard in Mendel's laws. Okay, Mendel's in the laws namma padichittundengil, the third law of Mendel says that alleles independently assort, okay, to form all possible combinations. Appo idu Mendel's third law aanu, that is law of independent assortment. Now what is the question here? What will be the combination of gametes? Combination of gametes in F1 generation when the below parents are crossed. Below parents means this parents. Okay, when these parents are crossed, appo endayirikkum combination of gametes? Adana ivide parnirikka. So nama adyam nokam parents aarakkiyanu nokam. So there is capital T small t, capital R small r. This is one parent and the other parent is capital T, capital R, capital R. Appo gamete formation nu vechal endanu? Gamete formation nu vechal ipo idu oru gene. Ee gene le normally rendu alleles kaanum. Ee rendu alleles chelappo both capital T avam, oru capital T oru small t avam, rendum small t avam. Okay, so it can be anything. Appo ivide nama first parent nokumbol ee gene le oru capital T undu, oru small t undu nu vechal rendu different alleles undu. Gamete formation inde samayathu ee alleles independently assort ചെയ്യും. Independently assort nu vechal ivar independent ആയിട്ട് behave ചെയ്യും. അതുപോലെ capital R small r independently behave ചെയ്യും. ഇപ്പോ gamete form ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഓരോ ജീൻസിൽ നിന്ന് ഓരോ അലീലാണ് ഫോം ചെയ്യുക, forming all possible combination. അപ്പോ ഈ ജീനിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു അലീൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ capital T ആണ് എടുത്ത് വിചാരിച്ചു, and അടുത്ത ജീനിൽ നിന്ന് ഒരു അലീലായിരിക്കും gamete form ചെയ്യുക. So this is the first gamete. Now what will be the second gamete? Second gamete, ഈ അലീൽ, ഈ capital T അലീൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ small r ആയിട്ട് combine ചെയ്യും. So it will form the second gamete, that is capital T and small r. Third gamete എന്തായിരിക്കും? ഇനി ഈ t ക്ക് വേറെ combinations ഉണ്ടോ? ഈ t രണ്ട് combinations ഉള്ളൂ. One is capital R ആയിട്ട് combine ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ small r ആയിട്ട് combine ചെയ്യുക. പക്ഷേ small t ക്ക് ഇപ്പോൾ combinations ഉണ്ട്. Small t ആണെങ്കിൽ capital R ആയിട്ട് combine ചെയ്ത് small t and capital R form ചെയ്യാം. ഈ small t തന്നെ small r ആയിട്ട് combine ചെയ്ത് small t and small r form ചെയ്യാം. So ഇതാണ് gametes ഉള്ളത്. Now if you see second parent ഉള്ളത് ഒറ്റൊരു t ഒറ്റൊരു r ഉള്ളൂ. So ഒറ്റൊരു gamete form ചെയ്യുള്ളൂ, capital T, capital R. Okay, so second parental ninnu ഒറ്റൊരു gamete formation ഉള്ളൂ, and ആ gamete നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ gamete ആയിട്ട് similar ആണ്. So അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ there is only 4 gamete formation, 1, 2, 3 and 4. So these are the 4 possible combination that can be formed from the parents given here. അപ്പോൾ ഈ answer I hope നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ next question ലേക്ക് move ചെയ്യാം. So next question ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക? That is in the given statements. ഇവിടെ രണ്ട് statements ഉണ്ട്. In the given statement, the underlined words are wrong. Underline ചെയ്തിരിക്കുന്ന words wrong ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലായി that whatever is given here and here is wrong. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം അത് wrong ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകരം what is the correct word? അതാണ് നമ്മൾ the statements and correct word നമ്മൾ identify ചെയ്യണം. Okay, so നമ്മൾ correct word identify ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Pupil is the pigmented part of the choroid seen behind the cornea. Now cornea നമ്മുടെ ഐന്റെ മുമ്പത്തെ പോർഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ബാക്കിലെ ഒരു pigmented part pupil അല്ല. Pigmented part ഏതാണ്? Irish. Okay, irish ആണ് pigmented part. Pigmented part is irish. Irishന്റെ ഇടയിലെ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ആണ്, ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് pupil. ഇനി next, so here the correct answer will be irish. ഇനി next നമ്മൾ നോക്കാം auditory canal. Auditory canal
carries sound waves to the pinna. Appo namal nokkiyal, this is the pinna. Okay, this is the pinna, and here this is the auditory canal, and here there is another structure. So auditory canal, pinna എന്ത് ചെയ്യും, sound collect ചെയ്യും, അത് auditory canal നെ pass ചെയ്യും. അപ്പൊ auditory canal എന്ത് ചെയ്യാ, തിരിച്ച് പിന്നനെ അല്ലല്ലോ പാസ് ചെയ്യാ സൗണ്ട്, തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിറക്ഷൻ. സൗണ്ട് പാസിംഗ് ഇസ് സിംഗിൾ യൂണി ഡിറക്ഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പാസിംഗ് ടു പിന്ന, ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ടു ടിംപാനം. ടിംപാനം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇയർ ഡ്രം. ഓക്കെ, ഇയർ ഡ്രമിനെയാണ് ഇയർ ഡ്രമിനെയാണ് ഇത് പാസ് ചെയ്യുക, നോട്ട് ടു ദ പിന്ന. Okay, so this was the answer. Now let's move to the next question. In the next question ulladu, complete the following pairs. Ivide rendu pairs means half it is given and we need to complete it. Okay, so complete the following pairs nu namu nokam. First pair endana, photoreceptors in housefly. Houseflies ne photoreceptors. We know photo means light. Okay, photo means light, photosynthesis and all you have studied. Appo adinathu photo no ichal light. Appo photoreceptors means light receptors. Light receptors nama chindichu nokkiyal evide irkum kanne. So usually light receptors namade kanninde ullilana kanne, humans in the case le. So in case of housefly also it is in eyes. Okay, and our structure ne nama paraya ommatidia. Okay, ommatidia. Ommatidia in housefly is compound eyes. Compound eyes no ichal or eye made up of 1000 eyes. Okay, so that is ommatidia. Just write only one word. If there is only one word asked, try to answer only one word. Okay, now next, olfactory receptors in snake. Snakes ne olfactory receptors. Olfactory no ichal enda smell. Appo ivide choichirikkunna enda smell receptors in snake. Smell receptors in snake എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സ്നേക്സിനെ കാണുന്ന സ്മെൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജേക്കബ്സൺ ഓർഗൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്മെൽ റിസെപ്റ്റർ ഇൻ സ്നേക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വേറെ കുറെ പ്ലനേരിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫിഷസ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പോ അതനുസരിച്ച് ഏത് ആനിമലിന്റെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുക ആ ആനിമൽ അനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നോ നീഡ് ഓഫ് ഇലാബറേറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലെക്സ് ആർക്ക്. റിഫ്ലെക്സ് ആർക്ക് നമുക്ക് അറിയാലോ, ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽ സ്റ്റിമുലസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ വിഷ്വലി കാണുന്ന ഒരു ആർക്കിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സ് ആർക്ക് പറയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക, റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ നെർവ്സ് ലേബിൾഡ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വൈ. അപ്പൊ ചോദിച്ച ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ നെർവ്സ് ലേബിൾഡ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ നെർവ്സ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ഹീറ്റ് ബോഡിനെ ടച്ച് ചെയ്തു, ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ സിഗ്നൽ ഇവിടെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡില്. അപ്പൊ സിഗ്നൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന നെർവ് ആണ് എക്സ്. സോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ക്യാരിങ് സിഗ്നൽ നോയിച്ചാൽ അത് ഏത് നെർവ് ആയി പോയി? അത് സെൻസറി നെർവ്. ഓക്കെ, സെൻസറി നെർവ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ കാണുന്ന നെർവ്. അപ്പൊ സെൻസ് ഓർഗനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോട്ട് ഒബ്ജക്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ സെൻസറി നെർവ്സ് ആണ്. ഇനി സെൻസറി നെർവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സിഗ്നലിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? സ്പൈനൽ കോഡിൽ കൊണ്ടുപോകും. സ്പൈനൽ കോഡ് ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആണ്, അവിടെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ റീഡ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കേസിൽ അവർ എന്താ ചെയ്യും? അവർ ആ ഹാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ജേർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ ആ സ്പൈനൽ കോഡ് ആയിരിക്കും മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഈ വഴി, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദിസ് പാത്വേ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു ദ മസിൽ ആൻഡ് ഗീവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ജേർക്ക് ദ ഹാൻഡ്. അപ്പൊ ആ സിഗ്നൽസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന
ഈ Y nerve ആണ് motor nerves or motor neurons. Okay. So motor nerves ആണ് ഈ സിഗ്നൽസിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മസിൽസിനെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, മസിൽസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ? നമ്മൾ നെയിം കണ്ടുപിടിച്ച മോട്ടാർ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ? ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. ടു ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. സോ ഇവിടെ വൈന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ടു ദ ഇഫക്റ്റർ ഓർഗൻ. അത് ഏത് ഇഫക്റ്റർ ഓർഗൻ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ മസിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മസിൽസിലായിരിക്കും ഈ ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ്. അഗൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്തു, റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇത് വേറെ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ സെൽസ്, ഗ്ലൂക്കഗോൺ, beta cell, question mark. Okay, so you should understand alpha cells, glucagon, beta cells what. So we know that pancreas is an organ in our body. It's a leaf shape organ. Pancreas in the agathe there are a few group of cells. We call it as Isle of Langerhans. Okay, Isle of Langerhans. ഇനി ഈ ഐൽ ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാറുണ്ട്. വൺ ഇസ് ദ ആൽഫ സെൽസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ദ ബീറ്റ സെൽസ്. ഓക്കെ, ഐൽ ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാറുണ്ട്, ആൽഫ സെൽസ് ആൻഡ് ബീറ്റ സെൽസ്. ഈ സെൽസ് ആണ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ, വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി ബീറ്റ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് ഉള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ്. നമ്മൾ മിക്ക കോമൺ ഡിസീസിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ഡിസീസിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസുലിൻ. ഓക്കെ, ഇൻസുലിൻ. സോ ആൻസർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ. ഓക്കെ, നോ എനി സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ മാർക്ക്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, so next question ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക, find the odd one and write the common feature of the others. Find the odd one. So here there are 4 diseases given. So 4 diseases ഉണ്ട്. 4 diseasesൽ നിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് odd one കണ്ടുപിടിക്കണം. So ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, എല്ലാം ഡിസീസ് ആണ്. So ഡിസീസ് ഇല്ല, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, ഇവിടെ എല്ലാം ഡിസീസ്. So what we have to do, we have to find some other difference here. Okay, അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇസ് എ വൈറൽ ഡിസീസ്. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് റാറ്റ് ഫീവർ ആണെങ്കിലും ട്യൂബർക്ലോസിസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്തീരിയ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഓഡ് വൺ. ഓഡ് വൺ ആരായിരുന്നു? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. ആൻഡ് feature endana? They are, hepatitis is a viral disease, whereas rest others are bacterial disease. Okay, so now let's see the other question. Next question ivide parnirikya, write the functions of the parts labeled A and B. A and B inde functions eldam. appo ee image kaanumbol ee image le 2 parts has been given, part A and B. appo idinte functions aanu nama eldendadu. This part, if you see, this is a gland actually. Okay, so what sort of gland it is? It is a sweat gland. Okay, this one is a sweat gland. Coming to the other one, this one is also a gland and it is attached near the hair shaft. Okay, and this gland is the sebaceous gland. Sebaceous gland ഈ oil secreting glands ആണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലരും പറയും എന്റെ സ്കിൻ വളരെ ഓയിലി ആണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അവരുടെ ബോഡിയിലെ കാണുന്നത്. സോ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സും സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലേബിൾ പാർട്സ്. ലേബിൾ പാർട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതണം.
So A endana sweat gland aanu. Appo function endayirikkum? Production of sweat. Okay, waste elimination, sweat production aanu adinde function. B endana? B is a sebaceous gland, that is oil production aanu cheya. Appo production of sebum. Okay, sebum production aanu gland B de function. Ini nama next question like move cheyam. So the question is, complete the evolutionary pathway of human. Complete the evolutionary pathway of humans. Appo humans in the evolutionary pathway complete cheyam. So we know that we are not the only species of human in this earth. Namade mumbum kore different species undayirunnu. So oro species, oro stages ne nama nokam. So humans in the case le humans le kore species ormichu jeevichittunde. It's not like one species poi kainittana adutha species vanne onnu illa, but they all have been together. Okay, appo nama homo habilis first kandu. Homo habilis kainitte one species homo erectus. Okay, homo erectus aanu homo habilis kainitte one species. Adu kainitte vannalla adinte oppam thanne undayirunna adutha species aanu homo neanderthalensis. Okay, so this was the species. Now both are extinct and we are only here homo sapiens. Ini idu kainitte species varanundu. So later on species will get to know, okay, homo sapiens undayirunnu. Okay, so ipo talkalam homo erectus, homo neanderthalensis completes the stages of evolution pathway of humans. Okay, ini nama next nokam. Okay, any one word question, that is 1 mark questions, 9 questions nama 1 mark questions solve edu. Ini nama nokam ponadu 2 mark questions aanu. In 2 mark questions le the first question, read the statement and answer the following questions. Appo endana statement? The technology of testing the arrangement of nucleotides is DNA profiling. DNA profiling no chal namade nucleotides ingane arrange ചെയ്തു ഇരിക്കുക. So ഈ arrangement ne test ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിനെയാണ് നമ്മൾ DNA profiling പറയാ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും SCRT-ലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ നെയിംസ്. സയന്റിസ്റ്റിന്റെ നെയിംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ നെയിംസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. വിച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് നെയിം ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? യു വിൽ നോട്ട് നോ. സോ ഓൾ ദ സയന്റിസ്റ്റ് നെയിംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെയിം ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു പേവ് ദ വേ ഫോർ DNA ടെസ്റ്റിംഗ്. DNA ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ച? Alec Jeffrey. Okay, Jeffrey was the scientist who first worked on DNA profiling. Second question endana? Give one application of DNA profiling. DNA profiling is very useful. Ningal movies le allengil series le okke kanditundavum. DNA test word kettitundavum. So ee DNA test ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സീരിയൽസ് മൂവീസിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിരിക്കുക? ക്രിമിനൽസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, സസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സസ്പെക്ട് ആണ് ക്രിമിനൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമ്മൾ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയി പോയാൽ പേരൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ. എനി വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, പേരന്റൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് പേരൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ DNA പ്രൊഫൈലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം 1.5 hours ആണ്. ഈ 1.5 hours നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ഗോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻസറിങ്, ജസ്റ്റ് ഗോ and answer only to the point. Okay, to the point answer ചെയ്താൽ മതി. ഡീറ്റെയിൽ ആൻസറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല.
ആക്ച്വലി ഈ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മുടെ ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് ഈ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അവർ ഈ ലക്ഷം കണക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ പേപ്പർ ആയിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുക. അവർക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണും നോക്കിയാൽ നമ്മ ഇതുപോലെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേർഡിലെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അവർ പ്രിപ്പയറും ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ. ഇനി ഈ ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ proteins required for treatment and the disease that it treats. So proteins required for treatment and the disease it treats. Appo first protein ivide insulin. Insulin nama nerthe thanne njan ipo discuss cheyidapol mumbate question avade njan parnu insulin ede disease inde treatment lana use cheya nama diabetes. Okay, diabetes inde treatment il nama insulin use cheyar undu. അത് കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഡിസീസിന്റെ പേരാണ് വൈറൽ ഡിസീസസ്. വൈറൽ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക? നോർമലി ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അവിടെ വർക്ക് ആവില്ല. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇന്റർഫെറോൺസ്. ഓക്കെ, ഇന്റർഫെറോൺസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. നൗ നെക്സ്റ്റ് തിങ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ. ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. സോ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ നമ്മൾ ഏത് ഡിസീസിനെ ആയിരിക്കും ഏത് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുക? സോ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ യൂഷ്വലി ഈ ഷോർട്ട് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഗ്രോത്തിനെ ബേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് പെയിൻ. പെയിൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? പെയിൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി യൂസ് എൻഡോർഫിൻ. സോ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ടു ദ പോയിന്റ്സ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക പോയിന്റ്സ് മാത്രം ആൻസർ എഴുതാ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് 12th question. Now what is the 12th question here? Sex is determined in humans by the male gametes. Male gametes ആണ് സെക്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. So male gametes which fuses with female gametes. Okay, അപ്പോൾ സെക്സ് മെയിൻലി ഇവിടെ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് sex is determined by male gametes. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നോട്ട് ഓൺ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് എ പണറ്റ് സ്ക്വയർ. സോ ഹിയർ വി നോ ഒരു ഹ്യൂമനിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഹ്യൂമൻസിൽ എത്ര ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ട്? ഹ്യൂമൻസിന് 23 pairs of chromosomes ഉണ്ട്. So you can write humans have 23 pairs of chromosomes. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് രണ്ട് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേഴ്സണെയും കാണുന്നത് 22 pairs കോമൺ ആയിരിക്കും. മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസിലെ രണ്ടിനെയും ഈ 23 pairs കോമൺ ആണ്. നമ്മ ഇതിനെ ഓട്ടോസോംസ് പറയാറുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇഫ് യു സീ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് XX ക്രോമോസോം ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽസിന്റെ ബോഡിയിലെ കാണുന്ന. whereas if you see for males it will be XY chromosome for males. ഇതാണ് കാണുന്നത്. ഇനി ഗാമേറ്റ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഗാമേറ്റിന്റെ ഉള്ളില് 22 plus X ക്രോമോസോം കാണും. if it is given by a female, ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് ഗാമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗാമേറ്റിലെ 22 plus X മാത്രം കാണുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ബോഡിയിലെ ആകെ X ക്രോമോസോംസേ ഉള്ളൂ. ഇനി മെയിൽസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ മെയിൽസിന്റെ കേസിൽ എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട്. സോ അവർ ഗാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൽ they can produce gamete with X chromosome or they can produce gametes with Y chromosome. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ X and X ഉള്ള ക്രോമോസോം കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ആണ് ബോൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ എക്സും Y ഉള്ള ക്രോമോസോം കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡ് ആണ് ഇവിടെ ബോൺ ചെയ്യുക. സോ നമ്മ ഇത് പണറ്റ് സ്ക്വയറിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ
So this is the Punnett square. So in this Punnett square, you can see. So female, we will make it female here and male on the other side. Now female in the case, 22 chromosomes nama ivide kanikkanilla because 22 chromosome endana common aanu. So ivide nama just XX sex chromosome matram kanikkanullu. Aduthathu male endha undu X and Y. So here you can see X and X combine eidal 2X, that is female. Aduthathu endana X and X pinning combine eidal female. പക്ഷെ ഇവിടെ X and Y combine ചെയ്താൽ X and Y combine ചെയ്താൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മെയിൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ X and Y combine ചെയ്താൽ മെയിൽ. സോ ഈ മെയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്രോമോസോം വന്നത് ഫ്രം മെയിൽസ് ആണ്, നോട്ട് ഫ്രം ഫീമെയിൽസ്. അതാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഇസ് ബൈ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി നമ്മ next question like move ചെയ്യാം. So the 13th question നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക study the illustration. So this is the illustration given here. Study the illustration and answer the following question. അപ്പോൾ illustration എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക? Prothrombin getting converted into thrombin. Prothrombin getting converted into thrombin. അതാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക. Now questions നോക്കാം. Which process is shown in the illustration? ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുക? നമുക്കറിയാം thrombin, prothrombin ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പ്രോസസ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ്. ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക? ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക? നെയിം ദ മിനറൽ ആൻഡ് വിറ്റമിൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺവേർട്ട് prothrombin to thrombin. Prothrombin ക്ക് thrombin ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മിനറലും വിറ്റമിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക. സോ നമ്മ മിനറലും വിറ്റമിനിന്റെ ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഹിയർ ടു കൺവേർട്ട് prothrombin to thrombin ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽ ആണ് കാൽസ്യം അയോൺ. ഓക്കെ, അത് കൂടാതെ the vitamin which is used is vitamin K. Okay, so only name is asked, so name മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, ഡീറ്റെയിലിംഗ് അത് പോവാൻ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. Now what is the role of thrombin in this process? ഇവിടെ thrombin ഫോം ചെയ്തു, ഇനി thrombinന്റെ റോൾ എന്താണ്? That is important. Okay, അപ്പൊ റോൾ നമ്മൾ നോക്കാം. So thrombinന്റെ റോൾ മെയിൻലി ഫൈബ്രിൻ ഫോം ചെയ്യാനാണ്. ഫൈബ്രിൻ ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് thrombinന്റെ റോൾ. അപ്പോ ഫൈബ്രിനോജിൻ, നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഫൈബ്രിനോജിൻ കാണും. ആ ഫൈബ്രിനോജിനെ ഫൈബ്രിൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് thrombin. ഓക്കെ, സോ thrombin helps to convert fibrinogen into fibrin. ഈ ഫൈബ്രിൻ ആണ് നമ്മൾ ലേറ്റർ ഓൺ ഇതിനെ പ്ലോട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ റോൾ ഓഫ് thrombin എന്താണ്? റോൾ ഓഫ് thrombin conversion of fibrinogen into fibrin. ഈ ഫൈബ്രിൻ ആണ് നമ്മൾ ലേറ്റർ ഓൺ ക്ലോട്ട് ആയി നെയിം കൊടുക്കുക. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് 3 questions it is clear. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 വളരെ മീൻസ് വെരി കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസിന്റെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 ഉള്ളത്. സോ നിപ്പ disease, it was very clear, means it was clear and very much spread in Kerala. കേരളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഒരു ഡിസീസ് ആണ് നിപ്പ. So here you can see 2 placards is given here. One is Nipah spreads as a scare. Okay, so Nipah is spreading very fast ആണ് ഉദ്ദേശം. Next ഒരു relief placard ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക? Medicine for Nipah arrived. Medicine for Nipah arrived. നമ്മ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊറോണ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്തോജൻ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം കൊറോണനെ നമ്മ പാത്തോജൻ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കൊറോണ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസ് പറയും. അതുപോലെ നിപ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കൊറോണ വൈറസിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിപ്പാലെയും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് വിച്ച് പാത്തോജൻ കോസസ് നിപ്പ, നിങ്ങൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് പറയും നിപ്പ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസ്. ഓക്കെ, നിപ്പ വൈറസ് ആണ് നിപ്പ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുക.
Now, how does Nipah pathogen spread? എങ്ങനെയാണ് നിപ്പ പാത്തോജൻ സ്പ്രെഡ് ആവുക? സോ നിപ്പ പാത്തോജൻ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മീറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. മീൻസ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യ്, ഈ പാത്തോജനെ മെയിൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റ്സ് ആണ്. ബാറ്റ്സ് ആണ് ഈ പാത്തോജനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബാറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ നല്ല പഴുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിനെ പോയി കഴിക്കും. ആ ബാറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ വൈറസിനെ അവിടെ വൈറസ് എന്താവും? ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇൻജെക്ട് ആയി പോവും. ഇനി ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഉള്ള ഫുഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ, ദാറ്റ് ഈസ് പിഗ്സ്, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ പിഗ്സ് ആയിരിക്കും വിചാരിച്ചോ ഇത് കടിച്ച്. സോ ആ പിഗ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൈറസ് പോയി. ഇനി ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഉള്ള മീറ്റ് നമ്മൾ കടിച്ചാൽ ഇത് ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലായിരിക്കും വന്നേ. സോ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ലേ? നമുക്ക് ഈ ഡിസീസ് വരാറേ ഇല്ല. സോ വെജിറ്റേറിയൻസിന്റെ കേസിൽ ഈ ബാറ്റ്സ് കടിച്ച ഒരു ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത്രയും കടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏത് പക്ഷിയാണ് കടിച്ചേ. ആ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിനെയും ഈ ഡിസീസ് വരാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് വെജിറ്റേറിയൻസ്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ്, എല്ലാത്തിനെയും കോമൺ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ഡസ് പാത്തോജൻ സ്പ്രെഡ്? ബൈ കൺസ്യൂമിങ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മീറ്റ് ഓർ ബൈ കൺസ്യൂമിങ് fruits that has been eaten by bats. Okay. Ini name a few disease. Just a minute. So next, name a few disease caused by the same group of pathogens. Same group of pathogens. Ipo Nipah inde group of pathogen aarayanu virus aayirunnu. So same group of pathogen vechittu few diseases aanu choichirikka. Korchu diseases inde peru. അപ്പൊ കുറച്ച് ഡിസീസസിന്റെ പേര് നേരത്തെ നമ്മ ഒരു ഡിസീസ് ഓൾറെഡി കണ്ടായിരുന്നു, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. എയ്ഡ്സ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ചർച്ചയിൽ നിന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് എയ്ഡ്സ്. സിമിലർലി ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ക്യൂർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ ഒരു പെർമനന്റ് ക്യൂർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഡിസീസ് വാസ് ഇൻ വെരി മച്ച് ഇൻ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു ഡിസീസ് നമ്മ ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് അടുത്ത റീസെന്റ് ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് കൊറോണ. This is also caused by the same pathogen. Any next? So we'll move to the next question. So the next question is the hormone secreted by pituitary gland. So hormone that is secreted by pituitary gland. ഇവിടെ ക്ലൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മ ഏത് ഹോർമോണിന്റെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. Regulates the level of water in the body. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വാട്ടറിന്റെ ലെവലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, സോ വാട്ടറിന്റെ മീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആകെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. സോ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട്, നോട്ട് ദ ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ബട്ട് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് സെക്രീറ്റ്സ് എ ഹോർമോൺ known as ADH. ADH. ഈ ഹോർമോണിനെ നമ്മ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ADH പറയാ, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആന്റി ഡ്യൂറേറ്റിക് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഹോർമോൺ ആണ്. വിച്ച് ഹോർമോൺ ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോഡി? വിച്ച് ഹോർമോൺ? ആന്റി ഡ്യൂറേറ്റിക് ഹോർമോൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഇതിന്റെ ADH പറയാം. If not, there is another another name for this, that is vasopressin. Okay, vasopressin. Next, ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക using an illustration on the regulation process of this hormone we need to explain. Okay, explain using an illustration. അപ്പോൾ നമ്മ അത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so let's try to explain it. Just imagine ചെയ്യ്, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ലെവലിലാണ് ഇരിക്കുക. വാട്ടർ നോർമൽ ലെവലിൽ ഇരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട്, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് റൈസ് ആയി. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ amount of water in your body. അപ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് റൈസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ultimately what will happen? Ultimately a signal will go to the brain. ബ്രെയിനിൽ ഒരു സിഗ്നൽ പോവും. ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ADH ഹോർമോണിന്റെ സെക്രീഷനെ കുറയ്ക്കും. സോ നിങ്ങൾ നോക്കണം, ബോഡിയിലെ വാട്ടറുടെ എമൗണ്ട് മേലെ പോയാൽ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും?
ADH hormone secretion ne korikkum. ADH hormone secretion koreyumbol what will happen? Ultimately nammade kidney water ne absorb cheyyulla. Okay, kidney inde ullile urine filter avarundu. Appo kidney endu cheyum? Water absorb cheyyulla. Water absorb cheyyillengil ee kanna excess water excess urine ayi porthekku varum. So excess urine ayi adu porthekku varum. So whenever normal water inde kaatti water rise ayal ADH hormone inde secretion koreyum body le, and then kidney endu cheyum? Kidney water reabsorb cheyyulla and excess urine produce cheyum. Nere thirchu ipo just imagine normal water undu adinde kaatti water de amount decrease ആയി, that is water level കുറഞ്ഞു. Water level കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ മെസ്സേജ് പോവും to secrete more ADH. Okay, ADH ന്റെ amount secretion increase ആവും. അപ്പൊ ADH എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ADH റെഗുലേറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യാ, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ ബോഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ADH amount increase ആവുമ്പോൾ കിഡ്നി എന്ത് ചെയ്യും? കിഡ്നി റീഅബ്സോർപ്ഷനെ കൂടും. മീൻസ് കിഡ്നിയുടെ അടുത്ത് വന്ന വാട്ടേഴ്സിനെ കിഡ്നി തിരിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അത് യൂറിൻ ആയിട്ട് മാറ്റി കളയുള്ള, കിഡ്നി അത് ബോഡിയിലെ തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. കാരണം ബോഡിയുടെ amount വാട്ടർ amount വളരെ ലോ ആണ്. അപ്പൊ എന്താവും? ഇവിടെ യൂറിനിന്റെ amount ഡിക്രീസ് ആവും. ഓക്കെ, സോറി, യൂറിനിന്റെ amount ഡിക്രീസ് ആവും. സോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. നൗ നോർമൽ വാട്ടർ ഇതിലെ ലോ ആയാൽ യൂറിനിന്റെ amount ഡിക്രീസ് ആവും. ഹൗ? Because ADH hormone release ആവും. ADH hormone കിഡ്നിയിൽ reabsorption നെ കൂട്ടും, and then the urine amount of urine decreases. ഇത് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സമ്മർ സീസണിലാണ്. സമ്മർ സീസണിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വെറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന എക്സസ് വാട്ടർ ഒക്കെ സ്വെറ്റിന്റെ വഴി അങ്ങാട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എലിമിനേറ്റഡ്. അപ്പൊ യൂറിൻ വളരെ ലോ ആയി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് വിന്റർ സീസണിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ വിന്റർ സീസണിൽ നമ്മുടെ ബോഡി സ്വെറ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വെറ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ് നടക്കും ആൻഡ് എക്സസ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? You all can draw in a proper way. That is, when the amount of water increases, ADH hormone release decreases. So അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Okay, so the next question is, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം our eye respond differently to near and far object. Near objectum far objectനെ നമ്മുടെ ഐ ഡിഫറെന്റ് വേസിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. മെയിൻലി അവർ ഐ ലെൻസ് ആണ്, അതിന്റെ ഷേപ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് if we are viewing near object or far object. So some facts are given below showing how our eyes react to objects kept at different distance. Different distance ലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐയുടെ ഡിസൈൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അത് ചില പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം നിയർ ഒബ്ജക്റ്റും ഫാർ ഒബ്ജക്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഡിക്രീസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു നിയർ ഒബ്ജക്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ if there is an object here, നമ്മൾ അത് നിയർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അടുത്തിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർവേച്ചർ യൂഷ്വലി കർവേച്ചർ എന്താവും? ഇത്തിരി ബൾജ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയി ആണ് പറയാ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാർ ഒബ്ജക്ട്സ്. ഫാർ ഒബ്ജക്ട്സ് കാണുമ്പോൾ കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആവും. നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മ ഒരു ഫാർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണുക. അപ്പൊ ഈ കർവേച്ചർ എന്താവും? കർവേച്ചർ ഇത്തിരി ഡിക്രീസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ഫാർ ഒബ്ജക്ട് കാണുമ്പോൾ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഡിക്രീസസ്. നിയർ ഒബ്ജക്ട് കാണുമ്പോൾ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, വേറെ സീലിയറി മസിൽസിന്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ ഈ കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവാൻ വേണ്ടി സീലിയറി മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോ നിയർ ഒബ്ജക്ട്സ് കാണുമ്പോൾ സീലിയറി മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഫാർ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് നടക്കുക അവിടെ. സോ ഫാർ ഒബ്ജക്ട്സിലെ സീലിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി സീലിയറി മസിൽസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ലിഗമെന്റ്സ്. അപ്പോ നമ്മ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടേ?
ciliary muscles contracts when we are viewing near objects. Appo ultimately endavum ligaments relax avum nama near object ne view cheydal. Similarly ivide ciliary muscle relax avum പക്ഷെ ഇവിടെ tensed ആയി പോകും, ഇവിടെ stretch ആയി പോകും. Okay, and curvature and focal is also opposite. Curvature decrease ayal focal length increase ആവും. അപ്പൊ curvature എന്താവണം ഇവിടെ far object ne decrease ആവുക. അപ്പൊ focal length increases for far object, whereas focal length decreases for near object. Okay, so ഇതാണ് നമ്മ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി near object, viewing near object, viewing far object, answers എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് ആ ടേബിളിൽ പുട്ട് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഏൺ 3 മാർക്സ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് we have been given one column for disease, another column for causes, and the third column for symptoms. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ട്വിച്ചിങ് ഒക്കെ ഫേസിന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രോത്തി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മൗത്ത്, മൗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോം പോലത്തെ ഡിസ്ചാർജ് പത പുറത്തു വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്ലെൻച്ചിങ് ഓഫ് ദ ടീത്ത്, സോ ക്ലെൻച്ചിങ് ഓഫ് ദ ടീത്ത്. ഈ ഒരു ഡിസീസ് നമ്മൾ ഇത്രയും സിംറ്റംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this disease is epilepsy. So epilepsy ആണ് ഈ ഡിസീസ്. ഈ ഡിസീസിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? irregular transmission of impulses. impulses continuous transmit ആവുന്നുണ്ട് and irregular ആയിട്ട് transmit ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ റീസൺ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പമൈൻ reduces. Dopamine is a ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഡോപ്പമൈൻ. ഡോപ്പമൈൻ ഇന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ആവും. അത് മാത്രമല്ല സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാംഗ്ലിയോൺ ആർ ഡെസ്ട്രോയ്ഡ്. അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഡിസീസ് ആണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പമൈൻ റെഡ്യൂസസ്, ആൻഡ് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ചില നെർവ് സെൽസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ആർ ഏജ്, നമ്മുടെ ഏജ് ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ്. സോ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആണ് ഇത്. ആൻഡ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡോപ്പമൈൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബാലൻസിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ലോസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, മസിൽസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യൂല, ബോഡിയിലെ ഷിവറിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ്. അടുത്തതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്. അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉള്ള ഡിസീസ് ആണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്. ഈ ഡിസീസും ഓൾഡ് ഏജിലാണ് കോമൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോസ് എന്തായിരിക്കും? ഓൾഡ് ഏജ് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവ്സ് യൂഷ്വലി ഡാമേജ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഡാമേജ് ഓഫ് ദ നെർവ്സ് ഒരു റീസൺ ആണ്. അത് കൂടാതെ ചില ഇൻസോളിബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ നെർവ്സിന്റെ ഉള്ളില് അക്യുമുലേറ്റ് ആവാറുണ്ട്. ആ ഒരു റീസണും ഉണ്ട് അൽഷിമർ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി. ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തമ്മിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി മാറും അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ആൻസർ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, two statements ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. There are two statements given. So one statement is the characteristics developed during the lifetime of an organism are acquired characteristic. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈം മീൻസ് ഇപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ആവറേജ് 60 years ആണ്. ഇനി 60 yearsന്റെ ലൈഫ് ടൈമില് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനാണ് നമ്മൾ അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാം. ഇപ്പൊ അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തെങ്കിലും ആവാം. ഇപ്പൊ ഐ ലവ് കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ജസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡെയിലി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ്, ഐ ബി എ വെരി ഗുഡ് കുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ ലൈഫ് ടൈമില് അക്വയർഡ് ചെയ്തു. സോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനാണ് നമ്മൾ അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയാം. ഇനി സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുക, അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ
Inherited. Inherited no inchal idu adutha generations ku transfer aagum. Idu correct aano wrong aanu nama later on nokam. Ini who proposed this statements? These statements aaraanu propose cheyide? These statements propose cheyide irke Jean Baptist Lamarck. Okay, you can also write just Lamarck. Lamarck eldiyal thanne you will get marks. Okay, Lamarck maatra eldiyalum adi you will get marks. Okay, so who proposed this statement? Jean Baptist Lamarck. Jean Baptist in the Lamarck in the statements later on idu reject aayittundu annalum nama padikkarundu because evolution la ettum first evolutionary concept kondonna oru person aanu Lamarck. Adana nama evolution le valare important person aanu. Ini explain the above statement with the help of an example. Appo ideham parnirkya, that is, if you see giraffes, just imagine these are giraffes. Okay, so these are giraffes. So what he has said before means millions of years ago, pande giraffe ku horse inde pole thanne cheriya giraffes aanu, cheriya neck ulla giraffes aanu. Appo ee giraffes endu cheyum, ivide kanna pullokke irikkum tinnuga. Ini some drought has happened something and allengil competition vadi ee pullokke teernu. So when there was no grasses, giraffes ne endai ultimately avarku food venam. Appo food ne vendi avaru neck stretch cheyan thodangi so that they can eat the leaves of the tall trees. Angane avar neck stretch cheydapol avarde neck ingane now we can see the large neck giraffes. Okay, appo ee large neck giraffe oru character ne endu idu acquired idu oru character ee long neck ulla character ne acquired idu long neck ulla character ne acquire idapol ee character endai inherit ayi. That is, ee character ini idinde adutha generations ku inherit ayi. You simple aayittu parayumbol use and disuse theory ne parnittundu. Okay, use and disuse theory. Use and disuse nu vechal nama use ena ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡിമിനിഷ് ആയി കംപ്ലീറ്റ്ലി വാനിഷ് ആയി പോവുമാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ആക്ച്വലി ഇത്രയും ജനറേഷൻ ആയി ശരിക്കും ഈ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ പാടില്ല ബിക്കോസ് we rarely use this little finger. Only when we ask for going for urination എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, so you'd have asked in your childhood. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this little finger should go. And similarly thumb നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന thumb ആണ്. പക്ഷേ thumb ഡെവലപ്പ് ആയില്ലല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി small. So this use and disuse theory is gone. Now the next thing, how the theory mentioned above is different from the theory of natural selection. Theory mentioned above is different from the theory of natural selection. Nama nokyal natural selection ulla theory is very ee theory nama accept cheyna oru theory aanu. Okay, ee theory paraya gradual evolution aanu nadane, not like use and disuse theory pole പറഞ്ഞിട്ടില്ല, gradual evolution ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. So gradual ആണ് evolution നടന്നത്, പയ്യെ പയ്യെ slowly evolution ആണ് നടന്നത്. natural selection theory ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക. So natural selection is different because it talks about gradual evolution and natural selection. nature ആണ് select ചെയ്യുക, survival of the fittest ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക. പക്ഷെ അവിടെ use and disuse theory ന്റെ കുറിച്ചാണ് പറയാ. So ഇനി next question ലേക്ക് നമ്മൾ move ചെയ്യാം. So the next question is, observe the image given below and answer the following question. Now if you just see, identify the process shown in the image. അപ്പൊ ഈ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? what is the process shown in this image? അപ്പൊ ഈ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രോസസ് is a phagocytosis, process of phagocytosis. You can see here how the WBCs comes out of the blood vessels and destroy the foreign particle. ഈ ഇമേജിനാണ് നമ്മൾ പറയാ phagocytosis. Now
Complete the process taking place in step 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. Now 2, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക? Step 2 le chemicals release ആയി. 3 le എന്താ നടന്നേ? Blood vessels il ninnu white blood cells dilate, blood vessels has dilated and white blood cells has been released out. And then step 5 and the neutrophils and monocytes e foreign particles ne consume edu. So which WBC helps in the process and what is their role? Edu WBC ana help cheya? Neutrophils and monocytes. Okay, ithro matra eldiya madi, nothing else is required. Okay, now let's move to the next question. Now this is the diagram and the first question is, who proposed the theory of natural selection? Aarana natural selection in the theory propose ide. Normally we have seen and discussed, it is Charles Darwin. Charles Darwin ana natural selection in the theory propose ide. Now how does evolution of new species occurs from survived species? Ee oru diagram nokumbol overproduction, struggle for existence, and only who has favorable variation survive. Favorable variation species matram survive ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സർവൈവ് ചെയ്ത സ്പീഷീസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻ അവർ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സോ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലേറ്റർ ഓൺ ഒരു ന്യൂ സ്പീഷീസ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. Now next, how natural selection theory is different from mutation theory? Natural selection theory എങ്ങനെ mutation theory ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറി ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് ആണ്, പയ്യെ പയ്യെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. പക്ഷെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഒരു ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ് അല്ല. മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി എങ്ങനത്തെ പ്രോസസ് ആണ്? ഇറ്റ്സ് എ സഡൻ ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ആണ്. സഡൻ ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, now let's move to the next question. So next question, different parts of the brain control different function. Now let's see parts, brain in the parts and its functions nama nokka. So write two functions performed by the largest part of the brain. Brain in the largest part edana? Cerebrum. Cerebrum in the two functions ആണ് എഴുതാം. So cerebrum in the first function എന്താ? Cerebrum നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. എല്ലാ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ്, ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു റേസ് മൈ ഹാൻഡ്സ്, ആ റേസിംഗിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രം ആണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി സെറിബ്രം എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ തിങ്കിങ്, മെമ്മറി, ഇതെല്ലാം cerebrum ആണ് help ചെയ്യുക. Okay, it helps to think, memorize. Okay, ഇതെല്ലാം cerebrum ആണ് help ചെയ്യുക. So two functions only you have to write. അടുത്തത്, which part of the brain act as a relay station? Relay station എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ one point, messages coming from one point, before going into the final point, it goes into ഒരു center, what we say, or center person, middleman de arthu povum, and then it goes into the final point. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേ സെന്റർ പറയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ റിലേ സെന്റർ എന്താണ്? ബ്രെയിനിലെ കാണുന്ന റിലേ സെന്റർ thalamus. Thalamus is the relay center of the brain. ഇനി ഈ റിലേ സെന്ററുടെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറിബ്രമിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഈ റിലേ സെന്റർ കാണുന്നത്. So cerebrum nama brain നോക്കുമ്പോൾ this is the biggest part is the cerebrum. Cerebrum inde തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും thalamus കാണുക. Okay, so the exact location is, it is located below the cerebrum. Now next, a patient was facing problem of breathing rate. Breathing rate inde problem ആണ്. One patient was facing the problem of breathing rate. Appo which part of the brain controls breathing rate? Which part of the brain controls breathing rate? So breathing rate is controlled by medulla oblongata. Okay, medulla oblongata controls the breathing
rate. Breathing rate or involuntary action ആണ്. Involuntary action നെ control ചെയ്യുന്നത് medulla oblongata. It is situated just behind. അതുകൊണ്ട് നമ്മ medulla oblongata ന്റെ അടുത്തൊന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല പറയാ, because it will affect all our involuntary movements. So any next question? So next question is, diseases are both pathogenic and non-pathogenic. രണ്ട് types of disease ഉണ്ട്. Pathogenic എന്ന് വെച്ചാൽ germs cause ചെയ്യുന്ന diseases. Non-pathogenic എന്ന് വെച്ചാൽ germs അല്ലാതെ വേറെ കാരണങ്ങൾ വെച്ച് cause ചെയ്യുന്ന diseases നെയാണ് നമ്മൾ non-pathogenic പറയാ. So give one similarity and one difference. One similarity, one difference. അപ്പോ of sickle cell and hemophilia. Sickle cell നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ cause ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു non-pathogenic disease ആണ്, genetic disease ആണ്. Hemophilia cause ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു non-pathogenic disease ആണ്, അതും ഒരു genetic disease ആണ്. So both this disease are non-pathogenic disease. അതാണ് ഒരു similarity. ഒരു difference എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഡിസീസിനെ നോക്കുമ്പോൾ one disease-ലെ നമ്മ RBC usually biconcave shape ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഇതിലെ ഒരു sickle shape RBC ആണ്, deformed RBC ആണ് നമ്മ sickle cell anemia-ലെ കാണുക. പക്ഷേ ഹീമോഫീലിയയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഹീമോഫീലിയയുടെ കേസിലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ്, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, പ്രോത്രോംബിൻ, ത്രോംബിൻ, അങ്ങനെ കുറെ പ്രോട്ടീൻസ് റിക്വയർഡ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീനും ഡിഫക്റ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഈ ഹീമോഫീലിയ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡിഫറൻസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ക്യാൻസർ സെൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നോർമൽ സെൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ സെല്ലിന്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ ഡിവിഷനിലെ ഇവർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. So if you see a normal cell normal തന്നെയാണ്. നോർമൽ സെൽ ആൻഡ് ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിഷ്വലി. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഡിവിഷനിന്റെ സമയത്ത് ഡിഫറൻസ് കാണും. നോർമൽ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ വേറെ സെല്ലിന്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ തന്നെ അവർ ഡിവിഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഹിബിഷൻ. അത് നോർമൽ സെൽസ് കാണിക്കും. പക്ഷെ ക്യാൻസറസ് സെൽസ് കണ്ടാൽ, ക്യാൻസറസ് സെൽസ് they divide. അപ്പോ ഒരു ഇതിലെ വന്നാൽ, so when they come in contact with the other cell, ഇവർ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറില്ല, ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. So they keep on dividing and forming a tumor. ഇതാണ് ക്യാൻസർ സെല്ലും നോർമൽ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്. Now a patient suffering from hypertension, hypertension എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. What is the cause for this disease? എന്തായിരിക്കും കാരണം? നമ്മുടെ ഹാർട്ട് യൂഷ്വലി ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആർട്ടറീസിലായിരിക്കും പോവാ. സോ ആർട്ടറീസിലെ ഈ ബ്ലഡ് പോകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് ഹൈ പ്രഷർ. പ്രഷറിലായിരിക്കും ആർട്ടറീസ് വഴി പോവാ. സോ ആർട്ടറീസിന്റെ വാള് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് നോർമൽ ആയിട്ട് പോവും. പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഓർ എനി അതർ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഈ വാൾസിന്റെ ല്യൂമിൻ കുറയും. സോ ബ്ലഡിന്റെ പ്രഷർ എന്താവും, കൂടും. സോ അതിനാണ് നമ്മ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പറയാ. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഓർ അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടറീസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ്, observe the following gland. So this is the gland. Observe the following gland and answer the questions. അപ്പോ നെയിം ദ ഗ്ലാൻഡ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നെയിം ദ ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് യൂഷ്വലി ഇത് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ട്രാക്കിയയിലാണ്. അപ്പോ വിച്ച് ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ്? നമ്മുടെ ട്രാക്കിയയിലെ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്? തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. സോ ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഹോർമോൺസ്? ഹോർമോൺസ് ദേ ഹാവ് ആർ. സോ മോർ ദാൻ വൺ ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ വിച്ച് ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? ഈ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ. ഓക്കെ, തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ, ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. Now two important function. ഈ ഗ്ലാൻഡിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മെറ്റബോളിസം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ.
നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എനർജിന്റെ amount regulate ചെയ്യാൻ and metabolism regulate ചെയ്യാൻ. So two function, one is increase energy production increase ചെയ്യാൻ. Okay, second function നമ്മുടെ metabolic rate ne increase ചെയ്യാൻ. Okay, so metabolic rate ആണ് second function. Now next, name the disease caused when the secretion of this gland decreases. Appo name the disease. Ottoru disease inde per eldiya madi, but there are two different diseases. One is cretinism. Cretinism idu children's la irkum kaanga. Children's ne thyroid inde thyroxine inde amount reduce avumbol cretinism disease കാണാറുണ്ട്. അത് കൂടാതെ if you see in adults, it is myxedema. Okay, myxedema is the disease caused in adults when the thyroxine amount of thyroxine decreases. Ini next nama last question aanu nokkan pova. So last question, the tall plant with round seeds was crossed with a dwarf plant with wrinkle seeds. Answer the following question related to the above mentioned cross. ഈ ക്രോസിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ ഡോമിനന്റ് ആൻഡ് ദ റെസസീവ് പേരന്റ്. ഡോമിനന്റ് ആൻഡ് ദ റെസസീവ് പേരന്റ്. ഡോമിനന്റ് പേരന്റ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കുക? ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ക്യാപിറ്റൽ ആർ. സോ ഡോമിനന്റ് പേരന്റ് is tall plant with round seed and the recessive parent is dwarf plant with wrinkle seeds. Ini next, write the genotype and the phenotype of the F1 generation. F1 generation de genotype and phenotype we have to write. Genotype nu vechal idu genes inde identity eldiyal genotype, whereas phenotype means complete, how is the visual appearance, adineയാണ് നമ്മ phenotype പറയാ. So write the genotype and phenotype of F1 generation. F1 generation inde genotype um phenotype എഴുതാം. Now F1 generation എന്തായിരിക്കും? capital T, capital T, capital R, capital R, small t, small t, small r, small r. ഇവർ ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് gametes. So capital T and capital R ആണ് first gamete and small t and small r ആണ് second gamete. ഇത് combine ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് capital T, small t, capital R and small r. ഇതാണ് first F1 generation inde genotype. പിന്നെ ഇത് dominant ആയിക്കൊണ്ട് this one has a capital T. അപ്പോൾ ഇത് tall plant with round seeds ആയിരിക്കും. Okay. Now next question. So what are the genotype produced in F1 generations are self-crossed. What are the gametes? Sorry, gamete produce. Okay, gametes ഏതൊക്കെ gametes ആണ് ഇവിടെ produce ചെയ്യുക? F1 self cross ആവുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ gametes ആണ്? capital T, capital R, one gamete, capital T, small r, another gamete, small t, capital R, third gamete, and the fourth gamete is small t, small r. ഈ 4 gametes ആണ് produce ചെയ്യുക നമ്മ F1 progenies നെ self cross ചെയ്യുമ്പോൾ. Okay, now what is the phenotypic ratio of the Mendel's monohybrid cross? Monohybrid cross ന്റെ phenotypic ratio നമ്മ ഇത് കാണാപ്പാടെ പഠിക്കണം. എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് monohybrid cross ന്റെ ratio. Monohybrid cross ന്റെ ratio എന്താണ്? 3:1. 3 dominant ഉണ്ടാവും, 1 recessive ഉണ്ടാവും. Okay, ഇപ്പോൾ tall and dwarf plant എടുത്താൽ 3 tall plant ഉണ്ടാവും and 1 dwarf plant ഉണ്ടാവും. Okay, so എപ്പോഴും ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം, കാരണം Mendel's monohybrid cross ന്റെ ratio ഒരിക്കലും മാറാറില്ല. Okay, now the next thing, the last question, the cross shown in this question is monohybrid or dihybrid. ഈ ക്വസ്റ്റനിലെ കാണിക്കുന്ന ക്രോസ്, that is capital T, capital T, capital R, capital R and small t, small t, small r, small r, ഇത് ഒരു monohybrid cross ആണോ അല്ലെങ്കിൽ dihybrid cross ആണ്? monohybrid cross എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റൊരു ജീൻ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒറ്റൊരു ജീൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മ monohybrid cross പറയാ. പക്ഷേ ഒന്നിന്റെ കാട്ടി കൂടുതൽ ജീൻസ് എടുത്താൽ അതിനെ നമ്മ monohybrid cross പറയാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 ജീൻസ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഉള്ള ജീൻ ഉണ്ട്,
പിന്നെ shape of the seeds ഉള്ള gene ഉണ്ട്. So there are 2 genes. അപ്പോ di എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആണ് പറയാം. So here we have considered 2 genes. Hence, this is a dihybrid cross. So നിങ്ങൾ just ഇത്രയും ഇപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ just answer ചെയ്താൽ മതി. You guys don't have to answer elaborately answer ചെയ്താൽ ഇത് ആറ് നമ്മുടെ answers വായിക്കാൻ പോണില്ല. They will not at all read the answer and they will just reduce our marks. അപ്പോ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ questions എപ്പോഴും on point solve ചെയ്യണം. Okay, so this was about the discussion of biology paper. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 minutes break എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് chemistry paper start ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചൊന്ന് സെറ്റായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ബയോളജി ക്ലാസ്സിന്റെ മോക്ക് റെക്കോർഡ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ പേപ്പറിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നടത്താം, അധികം ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. മിസ് അഞ്ജലി, എ ക്ലാസ് 10 ടീച്ചർ ടുക്ക് എന്താണ് കോപ്പർ, അലൂമിനിയം, ലെഡ് ആൻഡ് സിങ്ക് സ്ട്രിപ്സ്. ഇത് എഴുതിയിട്ട് എന്താ എടുത്തത്? 4 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിൽ ഈ സ്ട്രിപ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനകത്ത് ലേബിൾഡ് ആസ് 1, 2, 3 and 4 and added 10 milliliter of freshly prepared ferrous sulfate ആഡ് ചെയ്തു ഈ സ്ട്രിപ്പിൽ. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ട്യൂബ്സ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ബ്ലാക്കിഷ് ബ്രൗൺ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് അയൺ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവണ്ടേ? ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ. നമുക്ക് 4 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ കോപ്പർ, അതുപോലെ അലൂമിനിയം, ലെഡ്, സിങ്ക് എന്നിന്റെ സ്ട്രിപ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ച് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്ത്? നമ്മൾ FeSO4 അതായത് അയൺ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? റെസിഡ്യൂ ഓഫ് അയൺ ഏതിലാ കാണുവാണ്. അപ്പൊ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് അയൺസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾറെഡി അയൺ സൊല്യൂഷനിൽ അയണിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അയണിനെ അതിന്റെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ആ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ വന്നിരും. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് അയണിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഒരു സീരീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട്. ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് അയണിനെക്കാളും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോഡ് ഇതാണ്. PSC മാസ്റ്റർ. PSC മാസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? PSC മാസ്റ്റർ ഇരുന്നിട്ട്, PSC മാസ്റ്റർ ഇരുന്നിട്ടാണല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇരുന്നിട്ട് ലഡ്ഡു കഴിക്കുക. എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ലഡ്ഡു കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹായ് പറയുക. ആരോട്? ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊക്കെ തന്നെ ഹായ് പറയാണ്. ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കോപ്പറിന്റെ പാത്രത്തിൽ സിൽവർ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട്, എന്താണ്? സിൽവർ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് കാണുന്നത്? ഗോൾഡ് ഫിലിം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചേട്ടാ ഈ കോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും? ഒറ്റ ഐഡിയ ഉള്ളൂ. പി എന്തോ വളരെ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം, അതായത് K. S എന്ന് വെച്ചാലോ S, സോഡിയം. ഓക്കെ, പിന്നെ C കാൽഷ്യം അഥവാ Ca. ഓക്കെ, പിന്നെ മാസ്റ്റർ S അല്ല കേട്ടോ, Z ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് മഗ്നീഷ്യം, ഇതെന്താണ്? അലൂമിനിയം, ഇത് സിങ്ക്. ഇരുന്നിട്ട് അതെന്താണ്? അയറൺ, Ni, നിക്കൽ, T10. ടിൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? SN എന്നൊരു കോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ടിന്നിനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ലഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെഡ് അതായത് PB ആണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഹായ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, കോപ്പറിന്റെ പാത്രം അതാണ് Cu, സിൽവർ Ag, അടുത്തത് ഗോൾഡ് Au. അപ്പൊ സീരീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ. എന്താണ്? PSC മാസ്റ്റർ ഇരുന്നിട്ട് ലഡു കഴിച്ചിട്ട് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പറിന്റെ പാത്രത്തിൽ സിൽവർ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഗോൾഡ് കാണുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത്? സോഡിയം സീരീസ് PSC മാസ്റ്റർ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽഷ്യം ഇരുന്നിട്ട്, PSC മാസ്റ്റർ മഗ്നീഷ്യം, അലൂമിനിയം, സിങ്ക് ഇരുന്നിട്ട് അയറൺ, നിക്കൽ, ടിൻ. അങ്ങനെ ആ സീരീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. കോപ്പർ, അലൂമിനിയം, ലെഡ്, സിങ്ക് എന്നാണ്. നമ്മുടെ സീരീസ് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ്? PSC മാസ്റ്റർ അതിൽ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽഷ്യം, അത് 3 ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? PSC മാസ്റ്റർ മഗ്നീഷ്യം, അലൂമിനിയം, സിങ്ക്. അപ്പൊ അലൂമിനിയം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അലൂമിനിയം ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ്. കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെന്താ? അലൂമിനിയം കഴിഞ്ഞു. PSC മാസ്റ്റർ ഇരുന്നിട്ട് മാസ്റ്റർ അലൂമിനിയം, സിങ്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സിങ്കും വന്നു ഇരുന്നിട്ട്. ഇത് രണ്ടിന് ശേഷമാണ് അയൺ വരുന്നത്.
അപ്പം അയണിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആൾക്കാർ രണ്ടുപേർ, അലൂമിനിയം, സിങ്ക്. അലൂമിനിയം, സിങ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 2 and 4. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്പർ 2, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്പർ 4. ഇത് രണ്ടിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്? അയണിന്റെ റെസിഡ്യൂ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ. ക്ലേ, ക്രയോലൈറ്റ് ആൻഡ് ബോക്സൈറ്റ് ആർ ദ മിനറൽസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം. വിച്ച് among them is the ore of aluminum? അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐഡിയ? മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽസ്, അതായത് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് മിനറൽസ് ആയിട്ട്. മിനറൽ എന്നൊരു കമ്പൗണ്ട് ആണ്. നമ്മുടെ എർത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മിനറൽ ആയിട്ടാണ്. ഈ മിനറൽസിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ മെറ്റൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസിന് നമ്മൾ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലേ, ക്രയോലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ മിനറൽസ് ആണ്, പക്ഷേ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓർ? ബോക്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് ഓർസും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചോളൂ. ഇപ്പം ഹേമറ്റൈറ്റ്, ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്താണ്? Fe2O3. ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏതിന്റെ ആയിരുന്നു? ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അയണിന്റെ ഓർ ആയിരുന്നു. വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതും അയണിന്റെ ഓർ തന്നെയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. Fe3O4. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണേസിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏതാണ് നമ്മൾ ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Fe2O3 ആണ്. അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് സിങ്കിന്റെ ഓറാണ്. കലാമിൻ, സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം, അതും കലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതും സിങ്കിന്റെ ഒരു ഓറാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാലോ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് റൈസസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹീറ്റഡ്. അതായത് ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ആസ് എ റിസൾട്ട്? അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പം എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട്. അറിയാം, നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സ്വാഭാവികമായി കൂടുമല്ലോ, കൂടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മോളിക്യൂൾസിന് എനർജിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനർജി വളരെ കൂടുതൽ. ഗ്യാസിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന് പ്രത്യേകിച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? വളരെ വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി അടിയോടടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ? എനർജീസ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു. മൂവ്മെന്റ് ഓൾറെഡി ഗ്യാസിന് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂവ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നു. അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിന്റെ എനർജി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് വിൽ ഇൻക്രീസസ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇതെല്ലാം 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റീസൺ ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട കേട്ടോ. 1 മാർക്കിൽ ജസ്റ്റ് കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വൈ ഈസ് അമോണിയ ഗ്യാസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ക്വിക്ക് ലൈം? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അമോണിയ ഗ്യാസ് എന്തിനാണ് ക്വിക്ക് ലൈം, അതായത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റിയാക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈയിങ് ടവറിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ, അതായത് NH4Cl+CaOH, ഈ റിയാക്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുക? CaCl2 കിട്ടും, കൂടെ NH3 കിട്ടും, അതിന്റെ കൂടെ H2O. H2O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? H2O എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ. വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം, അമോണിയ. ഇവർ രണ്ടാൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒടുക്കത്തെ സ്നേഹമാണ്. എപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നോ അപ്പൊ തന്നെ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ഈ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പെട്ടെന്നൊന്നും പിന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് അങ്ങ് പോവില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അമോണിയ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? അമോണിയ. അപ്പൊ അമോണിയ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണല്ലോ. ഈ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്യും, അയലൊക്കെ ഇട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറയും. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അതിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമോണിയ ഗ്യാസ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ ക്വിക്ക് ലൈം. ക്വിക്ക് ലൈമിന്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഈ മോയ്സ്ചർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ? ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ടോ? തല തിരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ല, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്തിനാ നമ്മൾ തല തിരിച്ച് വെക്കുന്നത്? ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മുടെ എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാളും വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നമുക്ക് അമോണിയ നോർമൽ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോലെ താഴെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വെക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മുകളിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ? രണ്ട് കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ? ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യമാണ്. എന്താന്ന് നോക്കാം. ഐഡന്റിഫൈ ദ ജനറൽ ഫോർമുല ഫോർ ആൽക്കെയിൻസ്. ആൽക്കെയിൻസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്താ? ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സ്, പിന്നെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സ്. അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സും സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മക്കളെ? സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെ? ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ്? കാർബണും ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ്. അപ്പൊ സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല. ഇവിടെയോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്സിൽ എന്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൽക്കീൻസ്, കൂടെ ആൽക്കൈൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആൽക്കീൻസും ആൽക്കൈൻസും. ആൽക്കീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാം, ആൽക്കൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ജനറൽ ഫോർമുല വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതാ CnH2n. ഈ സാധനം എന്തിന്റെയാണ്? ആൽക്കീനിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ്. എന്താണ്? ആൽക്കീൻ ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള ആളെ ജനറൽ ഫോർമുല CnH2n. പിന്നെ CnH2n ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൂടി കുറച്ചുകൂടി കൂടി ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൂടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കുകയെന്ന്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിനൊക്കെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ നമ്മളെ റിമൂവ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. CnH2n+2. ഇത് ഏതിന്റെയാണ്? ഇത് ആൽക്കേന്റെയാണ്. ആൽക്കെയിൻ. ഇത് ഏതിന്റെയാണ് അപ്പം? പിന്നെ സംശയമില്ലല്ലോ, ആൽക്കൈൻ. ആൽക്കൈന്റെ ആണ് CnH2n-2. ഓക്കെ ആണോ? ഈ സമയത്ത് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോലോഗസ് കമ്പൗണ്ട്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലേ? ഹോമോലോഗസ് കമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ്? ഹോമോലോഗസ് കമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹോമോലോഗസ് കമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ. ഈ കമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു CH2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് which are differentiated by the group CH2 are called as homologous compounds. അപ്പോൾ ആൽക്കെയിൻസ്, ഈ ജനറൽ ഫോർമുല വരുന്ന ആൽക്കെയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഹോമോലോഗസ് കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കി CN ആൽക്കീൻ നിങ്ങൾ എടുക്കും, C2H4 ആണേ. ഇത് നമ്മൾ CH2 ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടി നോക്ക്, C3H6. ഇതും CnH2n എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല തന്നെയാണല്ലോ. ആണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കമ്പൗണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹോമോലോഗസ് കമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഓർഗാനിക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം? വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ F സബ്ഷെൽ? സബ്ഷെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താ സബ്ഷെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഷെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ്, അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ആ ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓർബിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഷെൽസ്. സബ്ഷെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സബ് എനർജി ലെവൽസ് ആണ് സബ്ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട്? നമുക്ക് S ഉണ്ട്, P ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്, അതുപോലെ F ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം GH അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. നിങ്ങൾ 4 മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. S സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും? S സബ്ഷെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും. P സബ്ഷെല്ലിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും. ഡിയിൽ 10, Fൽ 14. ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു. 2, 6, 10, 14. അപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ? That can be accommodated in the F subshell. F subshell എത്രയാണ്? നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 14 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു F സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത്. സബ്ഷെല്ലിന്റെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഷെല്ലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഷെല്ലൊക്കെ KLMN എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഷെല്ല് പിടിച്ചെന്താ 1, 2, 3 ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ KLMN എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഷെൽസ് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ ഒരു ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാവും? ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിട്ട് 1, 2, 3 ഒരു 4 എണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ സബ്ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടാവും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് എത്രയാ? 2 സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാവും. ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ സബ്ഷെല്ല്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. അങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓർഗാനിക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന നോക്കാം. അതാ അടുത്ത ചോദ്യം ഓർഗാനിക് തന്നെ. നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക്കിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് IUPAC നെയിം ഓഫ് ദ ഗിവൻ സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ IUPAC നെയിം ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. IUPAC നെയിമിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിലെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാർബൺ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ഇതിലേതാണെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് നമ്പറിങ് കൊടുക്കണം. നമ്പറിങ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്പറിങ് കൊടുക്കും ഈ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണില്ലേ, ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും ഒന്ന് താഴോട്ടും ഒക്കെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടോ, ഈ ബ്രാഞ്ചസിന് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5. വേറെ ഇതിലും വലുത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് നോക്കിയാൽ 1, 2, 3, 4, 5. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും 5 മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എവിടെയാ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളതാ? ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ബ്രാഞ്ചിന് മിനിമം നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. 1, 2 തന്നെയല്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്പർ തുടങ്ങി എത്രയാ? ഇവിടെ 1, 2, 3, 4. സെയിം ഓർഡർ തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക? ഈ ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇപ്പൊ CH4 എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ഒറ്റ കാർബൺ ഉണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പേരിടുക? നമ്മൾ മീഥേന്ന് പേരിടുമല്ലോ. അതെങ്ങനെ മീഥേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലെത്തി? നിങ്ങൾ നോമൻക്ലേച്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ? റൂട്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബണിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് റൂട്ട് നെയിം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ? ഇപ്പൊ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മെത്ത് എന്ന് പറയും. 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എത്ത് എന്ന് പറയും. 3 ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് എന്ന് പറയും. 4 ആണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. 5 ആണെങ്കിൽ പെൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? പിന്നെന്താണ്? 6 ആണെങ്കിൽ ഹെക്സ്, 7 ഹെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. 8 ആണെങ്കിൽ ഒക്ട് എന്ന് പറയും. 9 ആണെങ്കിൽ നോൺ. 10 ആണെങ്കിൽ ഡെക്ക്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നെയിം എഴുതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? മെത്ത്, എത്ത്, പ്രൊപ്പ്, ബ്യൂട്ട്, പെൻഡ്, ഹെക്സ്, ഹെപ്റ്റ്, ഒക്ട്, നോൺ, ഡെക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അത് തന്നെ സാധനം. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺസ് ഉണ്ട് മക്കളെ? നോക്കി, 5 കാർബൺസ് ഉണ്ട്. 5 കാർബൺ ആകുമ്പോൾ ഏതാ വരുക? 5 പെൻഡ്. അപ്പം ഇതിന്റെ റൂട്ട് നെയിം നമുക്ക് കിട്ടി, പെൻഡ് എന്ന് എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രാഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ CH4 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഥേൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി വെറും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്, CH3 എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക? ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ, ആൽക്കൈൽ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക. ആൽക്കൈൽ, അതിന്റെ റൂട്ട് നെയിം എന്താണോ അതിന്റെ കൂടെ ഐൽ എന്നങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി. ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ആണ്? ഒരു കാർബൺ അല്ലേ? അപ്പം എന്തായിരിക്കും വരിക? മീത്തൈൽ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, മീത്തൈലിന് ചേർത്താൽ മതി. എളുപ്പല്ലേ? വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേര് നോക്കിയേ. 5 കാർബൺ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ 4th പൊസിഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 2, 4. 2 മീഥൈൽ ഉണ്ട്. ഒരു മീഥൈലാണ് നമ്മൾ മീഥൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. 2 മീഥൈൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡൈമീഥൈൽ അല്ലേ? ഡൈ മീഥൈൽ. പെൻഡെന്ന് വന്നു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഇതിന് ശേഷം ചേർക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിച്ചു, സാച്ചുറേറ്റഡ് കമ്പൗണ്ട്, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കമ്പൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും? എയിൻ എന്ന് ചേർക്കും. അതിന്റെ ഉത്തരം വരിക 2,4 ഡൈമീഥൈൽ പെൻഡെയിൻ. ആഹാ, നോക്കി എന്ത് നല്ല അടിപൊളി പേരല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നോമൻക്ലേച്ചർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വന്നാൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വെൻ ക്ലോറോഫോം ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം മീഥൈൻ? ക്ലോറോഫോം ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം മീഥൈൻ. ഓക്കെ, ക്ലോറോഫോമിന്റെ ഫോർമുല അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? ഇതറിയണം. ക്ലോറോഫോമിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് CHCl3. ക്ലോറോഫോമിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയാണ് CHCl3. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ചാൽ
നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് വിശദമായിട്ട് വരച്ചു നോക്ക്. സോറി, എന്താണ്? CHCl3 ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല. അപ്പം CHCl3 ഇതെന്താണ്? ഇത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല, ഇത് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയാണ്. ഇതാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല. ഇത് ഏതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ചോദിച്ചേ? CH4ൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ റിയാക്ഷന്റെ പേര്, നെയിം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്താ? റിയാക്ഷന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കാണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിലും ഫുട്ബോളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? ഒരാൾക്ക് വയ്യാതാവുമ്പോൾ പോലെ കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു നമ്മൾ ആ നീ പോയിക്കോ, അടുത്തവൻ വരട്ടെ എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പരിപാടി. ഈ മീഥേൻ, നമുക്കിതാ ഈ മീഥേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം CH4ൽ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലോറിനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ക്ലോറിനെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ അതിൽ വന്നതല്ലേ, വെറുതെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഒരു ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീഥേനിൽ പോകും. നോക്കുമ്പോ അവിടെ കാർബൺ ഓൾറെഡി 4 ബോണ്ടാ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നീ വാ, എന്നിട്ട് ആരെ പുറത്തു വിടും? ഒരു ഹൈഡ്രജനെ പുറത്തു വിടും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പോവോ? ഇല്ല, ഒരു ക്ലോറിനും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിൻ കൂടി ചെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ആവും. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. എന്താ? CH3Cl. എന്തായാലും ക്ലോറോമീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ നിൽക്കുവോ? ഇല്ല. ഇവനും വിചാരിക്കും ചേട്ടാ അങ്ങനെ എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ക്ലോറിന്റെ കൂടെ ഇവനും കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ആദ്യം തന്നെ പുറത്താരും ഒരു HCl, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിന് പോകാം. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാക്കിക്കോ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ? CH2Cl2. ഇവന്റെ പേരാണ് ഡൈക്ലോറോമീഥൈൻ. 2 ക്ലോറിൻ ഉണ്ടേ, ഒരൊറ്റ കാർബണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക? ഒറ്റ കാർബൺ അങ്ങ് മീഥൈൻ ഉറപ്പ് സെറ്റ്. പിന്നെ ആരാ? 2 ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വിളിക്കും? ഡൈക്ലോറോമീഥൈൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിൽക്കുവോ? ഇല്ല. ഇവനെന്ത് ചെയ്യും? ഇവനും പറയും വേണ്ട, എനിക്കും വേണം ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെയും. അങ്ങനെ ഇവനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യും ക്ലോറിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് അടുത്ത ആള് കിട്ടും. എന്താണ്? ഒരു HCl പോവും. ബാക്കി ആരൊക്കെയുണ്ട്? CHCl3. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളെ കിട്ടിയോ? ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ അഥവാ ക്ലോറോഫോം നമുക്ക് കിട്ടിയോ? ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ? ഇല്ല. ഇത് സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുക. ഓക്കെ, സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുക. പക്ഷെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ തീരുമോ? നമുക്ക് കിട്ടി, ക്ലോറോഫോം കിട്ടി. പക്ഷെ ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല. അതായത് നമുക്ക് CHCl3 കിട്ടിയല്ലോ, ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം എന്താ? ഒരു ഹൈഡ്രജനും കൂടി ഉണ്ട്, അതിനെ കൂടി അങ്ങ് കളയും. HCl പോവും. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? CCl4, ടെട്രാക്ലോറോമീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതും നടക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലോറോഫോം എടുത്ത് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഹൈഡ്രജനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആര് വന്നു? ക്ലോറിൻ അവിടത്തേക്ക് വന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്കെന്നാ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോയാലോ? അടുത്ത, വാട്ട് ഈസ് എ ജനറൽ, ഇത് പിന്നെയും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് എ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് P ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ്? എന്താ P ബ്ലോക്ക്? നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുറെ ബ്ലോക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? തിരിച്ച് പല പല കളറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ കാണും? S ബ്ലോക്കിനെ കാണും. പിന്നെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ആരെ കാണും? D ബ്ലോക്ക്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ചിത്രം വരുന്നില്ലേ? പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ? ആ, അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ഇവിടെ P ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴെ 2 പേര് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? F ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും. ഓർമ്മയില്ലേ? പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഇവർക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ F ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് പഠിക്കണ്ട, ഞാൻ ബാക്കി 3 എണ്ണത്തിന്റെ പറഞ്ഞുതരാം. S ബ്ലോക്കിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ചാൽ NS, ഇവിടെ എത്രയാ? 1 to 2. കാരണം S സബ്ഷനിൽ ആകെ, ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, എസിൽ ആകെ 2 മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളൂ. അപ്പൊ NS 1 2 ആണ് S ബ്ലോക്ക്. ഈ N എന്തുവാ? N എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഷെല്ല്. ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ 1, രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ N = 2, മൂന്നാമത്തെയാണ് 3, അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ P ബ്ലോക്കിന്റെ എന്തായിരിക്കും? P ബ്ലോക്കിൻ്റെത് NS2 NP 1 to 6.
1 to 6. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 to 6 പോകുന്നു? പി സബ്ഷെല്ലിൽ ആകെ നമുക്ക് 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഫിൽ അപ് ടു 6 ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്തിൻ ദ പി സബ്ഷെൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിനെ കൂടി ഞാൻ പറയാം. എഫ് പറയുന്നില്ല, എഫ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ NS2 ഫിക്സാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് N-1 D1 to 10. ഈ N-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ. അതായത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഷെൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. N=4 ആണെങ്കിൽ N-1 എത്രയായിരിക്കും? 3. അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രം ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. 1S കഴിഞ്ഞിട്ട് 2S, പിന്നെ 2P, 3S, 3P. പക്ഷെ 3P കഴിഞ്ഞ് 3D അല്ല, 4S ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യം ഏതാണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ല് ഫില്ല് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ ജനറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ NS1 to 2, പി ബ്ലോക്കിന്റെ NS2 NP16. അതാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചത്. ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ NS2 N-1 1 to 10. 10 ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ കൊള്ളാം ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ 10. എഫ് സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര കൊള്ളാം? 14 ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെയും അതുപോലത്തെ ഇതിന് പെനൾട്ടിമേറ്റിന് ഉള്ളിലേത്തെ ഷെല്ല് വരെ ഇതിൽ N-2 വരെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ 3 മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ആണേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ. അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ്, ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ്, ആ ഒരു മറ്റേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവോഗാഡ്രോസ് നമ്പർ 6.022 × 10⁻23 എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ നമ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. എന്താ ചോദ്യം? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് 112 ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് STP. 112 ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മാസ് നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് കാണണം. തൂക്കി നോക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വെയിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമിന് മുമ്പ് ഇല്ല. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റീവ് സ്കില്ലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണും. എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എത്രത്തോളം അതിൽ മാസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? പല ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് പല ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള 3 ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ്? ഗിവൻ മാസ്, അത് ഏത് മാസം വേണോ ആയിക്കോട്ടെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ്റമിക് മാസ്. ഇത് നമ്മളെ ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആറ്റോമിക് മാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടിയ മാസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ മാസാണോ വന്നിട്ടില്ല? അല്ല, പൊള്ളിയാണ്. പോരെ, അടുത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി ഞാൻ തരാം. ഗിവൻ മാസ് തന്നെ, ഗിവൻ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നമുക്ക് മോളിക്യൂളർ തന്നെങ്കിൽ മോളിക്യുലാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്ന എന്താണ്? വോളിയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മോൾസിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. മോൾസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതാ? 22.4 ലിറ്റർ. അല്ല, ഇത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് 22.4 ലിറ്റർ. അത് എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ STP എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. STP എന്താ? 1 മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ്, 1 മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് STP. എന്താ STP? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ? അതാണ് 273 കെൽവിൻ ആൻഡ് 1 ബാർ പ്രഷർ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഗ്യാസിന്റെയും 1 മോൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വോളിയം നോക്കി എത്രയായിരിക്കും? 22.4 ലിറ്ററാ. അപ്പൊ ഗിവൻ വോളിയം എത്രയാ? 102 ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22.4 ലിറ്റർ. ഇത് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും. എത്രയാ കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 5 മോൾസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? എത്രയാ കിട്ടിയത്? 5 മോൾസ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കോ. 5 × 22.4 എത്രയാണ്? 5 × 4 20. അങ്ങനെ മാറി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 102 ലിറ്ററിന് കിട്ടും. അപ്പൊ 5 മോൾസ് കിട്ടി. എത്ര മോൾസ് കിട്ടി? 5 മോൾസ് കിട്ടി. അപ്പം 1 മോൾ ഇവിടെ തന്ന എന്താണ്? തന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നാണ് 1 മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മാസാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാംസ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു ദ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ദ കമ്പൗണ്ട്
is called gram molecular mass. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസിലുള്ള ആ ഒരു amount ഇല്ലേ, ആ amount പറയുന്നത് 1 mole എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1 mole എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് 1 mole എത്രയാണ്? 44 gram ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 5 mole എത്രയായിരിക്കും? 5 mole എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും? 44 into 5 എത്രയാണ്? 4 20 220 gram എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആർ പ്രസന്റ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എത്രയാണ്? 1 മോൾ എത്രയാണ്? നമ്മൾ 1 മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും? ഏതൊരു മോളിക്യൂളിന്റെയും 1 മോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മോളിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടി കുറച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആകെ ഉണ്ടാവുന്നത് 6.022 into 10 to the power 23 മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവും 1 മോളിൽ. ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്? 5 മോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ 5 മോൾസിൽ എത്രയാണ്? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, 1 മോളിൽ നമ്മൾ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ. 5 into 6.022 into 10 to the power 23 മോളിക്യൂൾസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 1 മോളിന് 44 gram ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 5 മോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ 5 മോൾസ് നമ്മൾ 44 മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് 220 gram എന്ന് കിട്ടുന്നു. മോൾസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? ഗിവൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം അറ്റ് STP എത്രയാ? 22.4 ലിറ്റർ. ക്ലിയർ ആണ്? സംശയമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം. അടുത്തതാ പിന്നെയും ഓർഗാനിക്കിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഓർഗാനിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ഫോർമുലയൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ്, ഇത് ഏതാണ്, ഇത് ആൽക്കൈൻ ആണോ ആൽക്കീൻ ആണോ ആൽക്കൈൻ ആണോ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെ ആ ജനറൽ ഫോർമുലയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ നോമൻക്ലേച്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു, വലിയ ചെയിനിന്റെ പേര് കണ്ടു, ബ്രാഞ്ചസ് നോക്കി നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ എന്താ, ഇത് വേറെ ആ ടോപ്പിക് ഐസോമേഴ്സ് ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോറി, the structural formula of 2 organic compounds are given. എന്താണ്? CH3 CH2 CH2OH. ഇയാളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേ. ഓക്കെ, CH3O CH2 CH3. ഈ ഒരു പുള്ളിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താ? ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. CH2 CH3 നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിളിക്കും. ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഒരു വെറൈറ്റി, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ആൽക്കഹോൾ എന്ന് വിളിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഈ OCH3 എന്ന സംഭവം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ആൽക്ക, ഈ ഒരു വേർഡ് ആൽക്കൈൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രിഫിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അതെന്താണ്? നമ്മൾ ആ റൂട്ട് നെയിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഏതാ റൂട്ട് ഉള്ളത്? ഒറ്റ കാർബണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അതിന് വിളിക്കുക? മീത്തോക്സി ഗ്രൂപ്പ്. എളുപ്പമല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു? ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്താ സിമിലാരിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിനോമിനൻ നോൺ ആസ്? എളുപ്പം ഒറ്റ വാക്കിൽ എഴുതേണ്ട, രണ്ട് വാക്ക് എഴുതിയ പരിപാടി തീരും. സിമിലാരിറ്റി അല്ലേ? നോക്ക്, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3. ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട്? 3 + 2 + 2 എത്രയാണ്? 3 + 2 + 2 1 എത്രയാണ്? 2 3 2 5 8 8 കാർബൺ. അപ്പം 8 ഹൈഡ്രജൻ, H8O. എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട്? 3 കാർബൺ. C3H8O. താഴത്തെന്റെയോ? അതും C3H8 എന്ന് കിട്ടും. രണ്ടിന്റെയും ഫോർമുല സെയിം ആണ്, സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല, ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്? അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോമെറിസം. ഇത് രണ്ടും ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഐസോമെറിസം ആണ്? ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നില്ലേ? അപ്പൊ പേരെന്തായിരിക്കും? ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം തന്നെ. ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിന്റെ ചെയിനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ ഐസോമെറിസം എന്ന് വിളിക്കും. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഒപ്പോസിഷൻ ഐസോമെറിസം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ്? ഒരേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ വരും, പക്ഷെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ OH ഇവിടെ വന്നു, ഒരു OH ഇവിടെയും വന്നു, ഒരു OH ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ ആ OH ഇവിടെയാണ്. അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമർ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു എന്താണ്? സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല. അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോമെറിസം. രണ്ട് വാക്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയോ? കിട്ടി. അടുത്ത ചോദ്യം, ആർ ദ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ സെയിം? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആയിരിക്കും? ഒരിക്കലും അല്ല. ആകെ അതിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരേ ഒരു സംഭവം എന്താണ്? അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സിമിലർ ആയി എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടാൾ സെയിം ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാർ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുക, അവരെ മൊത്തത്തിലെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഓക്കെയാ, ടിൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ? രണ്ടാൾക്ക് ഒരേ സ്വഭാവമാണെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതൊരു എക്സാമ്പിളിന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ആണ്,
പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. കെമിക്കൽ മാത്രമല്ല ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഈസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ ദേ ആർ ഷോയിങ് ഡിഫറെന്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഐസോമെറിസം വെച്ചാൽ ഒന്നും ഡൗട്ട് വേണ്ട. ഐസോമെറിസം വന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും. സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കെമിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ ആണേ? നമ്മളപ്പോ ഓർഗാനിക്കിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓർഗാനിക്കിന്റെ കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണ്ടേ? നോക്കാം. റൈറ്റ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. താഴെ തന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ റീസൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടൈൻ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽ. ബ്യൂട്ടൈൻ പോലത്തെ ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ, എസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പെർഫ്യൂംസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണമാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആർ ബ്യൂട്ടൈൻ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ്. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കത്തിക്കുക. കത്തിച്ച് ഈ ഇലയൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് എക്സാമ്പിൾ, കാർബണിന്റെ കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. കത്തിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? പുകയുണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ഹീറ്റും ഉണ്ടാവും. ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂവലായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. അത് തന്നെ കാരണം. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പഷൻ ആണ്. കമ്പഷൻ, നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. കമ്പഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്. കമ്പഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അതായത് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മീഥെയിൻ എടുക്കുക. മീഥെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള സൈൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ ആരുണ്ടാവും? കൂടെ പ്ലസ് ഹീറ്റ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ഹീറ്റ് കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് മീഥെയിൻ? നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഹീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, കൂടെ ആരുണ്ടാവുന്നു? ഹീറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Combustion of hydrocarbon results in the formation of carbon dioxide and release of heat. This is the reason why it is used as fuel. ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ? കിട്ടി. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? എസ്റ്റർ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പെർഫ്യൂംസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്. അതിന് കാരണം എന്താ? ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ. എസ്റ്റേഴ്സിനെ കാട്ടി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട. എസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്മെല്ലുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എസ്റ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പെർഫ്യൂംസ് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആരുടെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും? ഒരു ആൽക്കഹോളിന്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആരുണ്ടാവുന്നത്? എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത്. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ്? COOH ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാ. ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു OH എന്നൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഉള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് വിളിക്കും. എസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണുക? എസ്റ്റേഴ്സ് കാണുമ്പം COO, ഇതിന്റെ ഇപ്പുറവും ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയും ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ച. പിന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോമെൻക്ലേച്ചർ, നെയിമിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ. ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഡിഫറെന്റ് പേരുകൾ വരും അല്ലേ? ആൽക്കഹോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾ എന്ന് വിളിക്കും. ആൽക്കോക്സി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സി എന്നൊരു സാധനം അതിനിടയിൽ വന്ന് വിളിക്കും. കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് അതിന്റെ അവസാനം ഇടും. ഈ എന്തിന് ചേർത്താണ് ഓയിക് ആസിഡ്? അതിന്റെ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ റൂട്ട് നെയിം എന്ന് പറയില്ല. ഇപ്പൊ മെഥ ആണെങ്കിൽ മെത്ത്, എത്താണെങ്കിൽ എത്ത്. ഇപ്പൊ മീഥെയിൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൂടെ ഉള്ളത്. അതായത് CH, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നു? OOH. ഇതിങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? CHCOH, ഒരു മീഥെയിൻ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്താ? മീഥെയിന്റെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഇടുക? മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്നിടും. ഓക്കെ ആണോ? കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും. ആൽക്കഹോൾസ് വരുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന അവസാനം ചേർക്കും. മീഥെയിൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി നമ്മൾ എന്തുവാ? അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ മെത്തനോൾ എന്ന് വരും. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പ്രഷർ വെൻ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്? നിങ്ങളൊരു ഗ്യാസ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾ സിറിഞ്ചിന്റെ കാര്യം മാത്രം, വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സിറിഞ്ച്, ഒന്നും ലിക്വിഡ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒരു കാല് സിറിഞ്ച് എടുക്കുക. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്ന് സംഭവിക്കുക? അത് താഴോട്ട് പോകുമല്ലോ. താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറിഞ്ചിലുള്ള ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്പേസ് കുറയോ കൂടുവോ? കുറഞ്ഞു വരില്ലേ? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ വോളിയം കുറയല്ലേ ഇന്ന്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു, അപ്പം വോളിയം കുറയുന്നു. എന്താ സംഭവിക്കുക? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പ്രഷർ വെൻ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസ്? ഇനി വോളിയം കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രഷർ കുറയല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രഷർ
pressure decreases. വോളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും, വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സംഭവം പഠിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു ലോ ഉണ്ട്, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ബബിൾ റൈസിംഗ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം അക്വേറിയം? അക്വേറിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് പൊങ്ങി മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ബബിൾസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. താഴെ ചെറുതായിരിക്കും അതിന്റെ വോളിയം, ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ സർഫസിലോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സൈസ് കൂടി വരുന്നതാണ്. എന്താ കാരണം? ആ വോളിയം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനൊക്കെ, നമ്മൾ വാട്ടർ ബോഡീസിനൊക്കെ നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ അക്വേറിയം എടുക്കേണ്ട സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സ് എടുത്താൽ അതിൽ നമ്മൾ ആഴത്തിലൊക്കെ ഡീപ്പിലേക്ക് പോകും തുറന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പ്രഷർ കൂടി വരും. അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ അടിയിലോട്ട് ചെറിയ വലിപ്പമായിരിക്കും, പിന്നെ അതിങ്ങനെ വലിപ്പം കൂടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ കാരണം? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? സൈസ് ഓഫ് ദ റൈസിംഗ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഇൻക്രീസസ്. എന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് പ്രഷർ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഫ്രം വെൻ ദ ബബിൾ കംസ് ടു ദ സർഫേസ്. ഓക്കെ ആണോ? പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ വോളിയം കൂടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ബബിൾസ് വലുതായി വരുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ലോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ്? ഇത്ര പറഞ്ഞു. പ്രഷർ കൂടുമ്പം വോളിയം കുറയുന്നു, വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ. പ്രഷർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം. ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ലോ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്? ബോയിൽസ് ലോ. ഏതാണ്? ബോയിൽസ് ലോ. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ചെയ്യും, പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? ഒറ്റ ലോ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്? ബോയിൽസ് ലോ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് വോളിയം കൂടി, നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ബലൂൺ നമ്മളിങ്ങനെ വലുതാക്കി വലിപ്പിച്ച് വീർപ്പിച്ച് വെച്ചു, നമ്മൾ അതിനെ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു, എന്ത് സംഭവിക്കുക? പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ? കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് വോളിയവും പ്ലസ് എന്താണ്, വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ കിട്ടി. എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം അതിന്റെ വോളിയം കൂടും. ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോന് പറയുന്ന പേരാണ് ചാൾസ് ലോ. എന്താണ്? ചാൾസ് ലോ. രണ്ട് ലോ, ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷറും വോളിയവും, ചാൾസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ. കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രഷറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ചാൾസ്. ഓക്കെ, സോറി, പ്രഷറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ബോയിൽ, ചൂടാക്കി എന്ന് ഓർമ്മിച്ചേ. പ്രഷർ ഇതുങ്ങളിൽ ചൂടാക്കി പോവാണ്. ഓക്കെ, ചാൾസ് ലോയിലാണ് നമ്മൾ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? വളരെ എളുപ്പമാണ്, വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. രണ്ട് ലോസും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ചാൾസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും, ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ, അതിന്റെ കൂടെ വോളിയം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കേട്ടാ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന് രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബീക്കർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ബീക്കർ ഉണ്ട്. ഈ ബീക്കറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ട് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, നെഗറ്റീവ് എൻഡ് വേറെ ഇലക്ട്രോൺ. പോസിറ്റീവ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോഡ്. നെഗറ്റീവ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാത്തോഡ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ. ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ബാറ്ററിയെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽസിൽ ബാറ്ററി വേണ്ട, റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടിക്കോളും. കെമിക്കൽ എനർജി അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുക. അപ്പൊ ആനോഡും കാത്തോഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആനോഡിന് എന്തായിരിക്കും? ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കാത്തോഡ് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? NaCl സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ത് സൊല്യൂഷനാ? അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മക്കളെ? അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഉറപ്പിച്ചോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഉണ്ടാവും. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? നമുക്ക് Na+ ഉണ്ട്, വേറെ ആരുണ്ട്? Cl- ഉണ്ട്, ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ട് പേരുണ്ട്. H2 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? H+ ഉണ്ട്, കൂടെ ആരുണ്ട്? OH- കൂടി ഉണ്ട്. H+ ഉണ്ട്, OH- ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് ആനോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ആനോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ്,
കാത്തോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോകും? അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിന് എന്തായാലും പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, റിപ്പൽഷൻ ആണല്ലോ. അവരെങ്ങോട്ടേക്ക് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് വരും. Na+ഉം Ha+ഉം കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും? നമ്മുടെ കാത്തോഡിലോട്ട് പോകും. Cl- OH- എങ്ങോട്ട് പോകും? തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക്, ആനോഡിൽ. അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, അവരങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവരിൽ ആര് പോകുന്നതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആനോഡിലെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 2 റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ലേ? Na+ വേണം പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാം, അല്ലെ H+ഉം പോവാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് പോകുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ, സോറി കാത്തോഡിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Na+ഉം H+ഉം പോകാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാ പോവാൻ സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ Na+നേക്കാളും സാധ്യത ആരെ കാണും? ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. H+ ആണ് പോകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ 2H2O + 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. 2 ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ചേർത്തിട്ട് അവിടെ എവിടെ പോകും? ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കാത്തോഡിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. Na+ അല്ല പോകുന്നത്. എന്താ? ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പോകാൻ കുറച്ചുകൂടി സാധ്യത. ഓക്കെ, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. ആ തിരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാത്തോഡിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ആനോഡിൽ ഏതാ പോവാ? Cl- OH- പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു Cl- ആണ്. അപ്പൊ Cl- അങ്ങോട്ട് പോകും. എങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? Cl- Cl2 + 2 ഇലക്ട്രോൺ. 2Cl- gives Cl2 + 2 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യാണ്. അത് കാരണം വെച്ചാൽ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്, ആനോഡിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ. പിന്നെ കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കാത്തോഡിൽ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം? ആനോക്സ്, ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ. റെഡ് കാറ്റ്, എന്താണ്? ചുവന്ന പൂച്ച, റെഡ് കാറ്റ്. കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ ആനോഡിൽ എന്ത് പോവും? ആനോഡിൽ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയ ക്ലോറിൻ അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ കാത്തോഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ടുള്ള H+ അവിടുന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ കൂടിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പകരം NaCl സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു NaCl സൊല്യൂഷൻ, NaCl മോൾട്ടൺ NaCl തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? അവിടെ വേറെ വാട്ടറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. Na+ഉം Cl- മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ Na+ എങ്ങോട്ട് പോവും? അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആനോഡിലോട്ട് പോവും. Cl- എങ്ങോട്ട് പോവും? അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാത്തോഡിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ആനോഡിലോട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സോഡിയം പോവും. കാത്തോഡിലോട്ട് ആര് പോവും? നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാത്തോഡിലോട്ട്, ഇത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. Na+ന്റെ ചാർജ് എന്താ? പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള എങ്ങോട്ട് പോകും? കാത്തോഡിലോട്ട് പോകും. കാത്തോഡിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡ് കാറ്റ്, റിഡക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പൊ എന്താ? Na++ + 1 ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് Na. മറ്റേതിൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? 2Cl- gives Cl2 + 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഇവിടെ എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? Na+ + 1 ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് Na. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും, കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും. NaCl അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആനോഡിൽ ആര് പോവും? ആനോഡിൽ പോകുന്നത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്. കാത്തോഡിൽ ആരാ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇനി മോൾട്ടൺ NaCl ആണെങ്കിൽ ആരാണ് കാത്തോഡിൽ സോഡിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും? ആനോഡിലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാലോ. Given below are the equations for the reaction taking place inside the blast furnace. Blast furnace എന്താണ്? നമ്മൾ അയൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, കാർബൺ ഓക്സിജൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. CO3 അല്ല, അവിടെ CaO ആണ് കേട്ടോ വരേണ്ടത്. ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നെയിം ദ ഫ്ലക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്. ഫ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ എന്താണ് സാധനം? ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഗ്യാങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർ, നമുക്ക് മിനറൽസ് മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അതിന് മിനറൽ നമ്മൾ ഓർ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഓറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്ലക്സ്. അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് കാൽസ്യം CaO ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇവിടെ ഏതാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി? അപ്പോ ഇതാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി, SiO2. അപ്പൊ അവിടെ ഗാങ്ങും ഫ്ലക്സും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ലാഗ്. ഗാങ്ങും ഫ്ലക്സും കൂടി ചേർന്ന് സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവും. വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തോന്നൂല, ചേട്ടാ ഗാങ്ങും ഫ്ലക്സും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഒരു സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അതാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഗാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതാണ് ഇവിടെ? ഇവിടെ SiO2 ആണ് ആര്? ഗാങ്. ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആരാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അടുത്ത റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ്, നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ, ഈ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷനിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ആൾക്കാർ, ഒന്ന് കാർബൺ, ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. നമ്മൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഒരു വലിയൊരു ചേമ്പറാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടു, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ അതിന്റെ ചിത്രമുണ്ട്. വലിയൊരു ചേമ്പറാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചേമ്പർ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നാണ് എന്തിടുന്നത്? ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് താഴെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുവായ്യ. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്യാസ്, അതായത് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? അയണിന്റെ ഓറുകളായിട്ടുള്ള ഹേമറ്റൈറ്റും കൂടെ കാർബൺ, അതായത് കോക്കും, പിന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ, അതായത് CaCO3 കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കാർബൺ, അതായത് കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആഡ് ചെയ്തല്ലോ, അത് ഓക്സിജനോട് ചേർന്നിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവും. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെയും ബാക്കി വരുന്ന കോക്കിനൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് CO ഫോം ചെയ്യും. ഈ CO ആണ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. എന്തിനാ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Fe2O3 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഹേമറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഹേമറ്റൈറ്റ് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും? നമുക്ക് അയൺ കിട്ടും. ഈ കിട്ടുന്ന അയൺ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിഗ് അയൺ എന്ന് വിളിക്കും. പിഗ് അയൺ പ്യൂർ ആണോ? അല്ല, കുറച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4% ഒക്കെ ആരുണ്ട്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4% ഒക്കെ ആരുണ്ടാവും? കാർബൺ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ പിന്നെ കളഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റീലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഏതാണ് ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ്. ഏതാണ് ഗാങ്? ഏതാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി? ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അഥവാ ഗാങ്. ഗാങ്ങും ഫ്ലക്സും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ആരുണ്ടാവും? സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുന്നു. റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം നോക്കാലോ. നമ്മൾ ഈ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ, മെറ്റലും ഓർഗാനിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോൺ മെറ്റൽസോടെ എത്തി. കൺസിഡർ ദ ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ്. ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് എന്താണ്? അമോണിയയുടെ ഫോർമേഷൻ. ഈ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? ഹേബർ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹേബർ പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അയൺ ആണ് ഇതിന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, എല്ലാ തരത്തിലും പൂട്ടി ഒരു വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും വരാത്ത ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തേ. അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വേറെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നടക്കുക. ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ നോക്കിയാലും ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചേഞ്ചിനെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കും. ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച്, പ്രഷർ മാറ്റാൻ നോക്കിയാൽ അത് പ്രഷർ കുറക്കാൻ നോക്കും, വോളിയം കൂട്ടാൻ നോക്കിയാൽ അത് വോളിയം കുറക്കാം, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ നോക്കിയാൽ റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ പോകും, പ്രഷർ കൂട്ടാൻ നോക്കിയാൽ പ്രഷർ കുറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അത് പോകാൻ നോക്കും. അത് തന്നെ ഐഡിയ. അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത്. ഏതാണ്? ഇവിടെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ്, ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്? NH3 കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോൾ എന്താ? അതിന്റെ ആ സിസ്റ്റത്തെ, ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ലേ, പുറത്തുനിന്ന് വേറെ NH3 വരാനൊന്നുമില്ല. ഉള്ള NH3 പുറത്തോട്ടേക്ക് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ സിസ്റ്റം അയ്യോ ഇത്ര NH3 അല്ല, കുറച്ചുകൂടി NH3 കിട്ടിയാലേ അത് ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് പോകും മക്കളെ? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കും, നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് കുറച്ചുകൂടി അമോണിയ ഉണ്ടാവും. കാരണം കുറച്ച് അമോണിയ റിമൂവ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ അമോണിയ ഇനി വേണമല്ലോ, എന്നാലും ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു, പുറത്തോട്ട് ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും? സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അമോണിയായി. അമോണിയ ഇസ് ഇൻ എക്സസ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ ഗോ ഇൻ ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ ആസ് ടു റിമൂവ് ദ എക്സസ് amount ഓഫ് അമോണിയ. അമോണിയ അധികം വന്നു, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകും. ഇനി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക? കുറെ എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജനും കുറെ എക്സ്ട്രാ നൈട്രജനും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകും. എന്തിനാ? അതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? അതിന് റിമൂവ് ചെയ്ത് NH3 പോകും. അപ്പൊ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ? കോൺസെൻട്രേഷൻ. അടുത്ത് പ്രഷർ കൂട്ടി.
സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുക? പ്രഷർ കുറക്കാൻ നോക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട്? 4 മോൾസേ. ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്? 2 മോൾസേ ഉള്ളൂ. 4 മോൾ, അതായത് നിങ്ങൾ ആ വോളിയം ഏകദേശം ഇത്ര വോളിയം 4 മോൾ, നിങ്ങൾ ഇത്ര വോളിയം 4 മോൾ. ഓക്കെ, 4 മോളിൽ നമ്മൾ ഇത്ര പ്രഷർ, കുറെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 2 മോളിൽ നമുക്ക് അത്ര പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഇല്ല. അപ്പം 2 മോളിലെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്? പ്രഷർ കുറവല്ലേ വേണ്ടി വരും. അപ്പം പ്രഷർ നമ്മൾ കൂട്ടുക. പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷർ കുറക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ പോകും. അപ്പൊ പ്രഷർ കുറക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതും എങ്ങോട്ട് പോകും? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകും. ഇനി പ്രഷർ കുറവാണ്. പ്രഷർ കുറവുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയാൽ പോരെ. അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ? ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട്. പ്രഷർ കുറച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകും. മോർ നൈട്രജൻ ഈസ് ആഡ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ, മോർ N2 ഈസ് ആഡ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറെ N2 അഡീഷണലി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ലേ സ്റ്റാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നോ അതിന്റെ കുറക്കാനുള്ള വഴി സിസ്റ്റം നോക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ഇൻവോൾവിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൻ ബിലോ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ഒരു സാധനം H2SO4ന്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ? ഡ്രോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 ഓൺ എ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്. കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലോട്ട് നമ്മൾ H2SO4 ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ എന്താ? അത് എന്താ പറയണ്ടേ? ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ചാർഡ്. കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് ചാർഡ്. അത് കാർബൺ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേറ്റ് H2SO4 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്ലൂക്കോസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. സ്മോൾ ബീക്കറിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ, അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ C12H22O11 ആണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു? H2SO4 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? H2SO4ന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു മോളിക്യൂൾ എടുത്താൽ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ 2:1 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ മൊത്തം നമ്മൾ ആ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ 12C+ എന്താണ്? 11H2O കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ഇതും ബ്ലാക്കൻഡ് ആയിട്ട് പോകും. ഏത്? നമ്മുടെ ഷുഗറും കൂടി ബ്ലാക്കൻഡ് ചാർഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും. അടുത്ത ആഡിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് H2SO4 ടു വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഇൻ വിച്ച് CuSO4 ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ടേക്കൺ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? കോപ്പർ സൾഫൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? H2SO4 ആഡ് ചെയ്യാണ്. H2SO4 നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? കോപ്പർ സൾഫൈഡിൽ എങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കോപ്പറും H2SO4 കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യും. കോപ്പർ എന്നിട്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ? കോപ്പർ സൾഫൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വിൽ ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതിന്റെ ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് H2SO4ന്റെ ആക്ഷൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ, അടുത്ത് എന്താണ്? ആറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് 30. 30 നമുക്ക് ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നോക്കാം. ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് എ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ? എങ്ങനെയാ സബ്ഷെൽ എഴുതുക? അവർ എനർജി ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ മതി. എങ്ങനെയാ? 1s2 2s2 2p6 2 + 2 4 + 6 10. Now 3 more is remaining. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? 3s2 3p1 3 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13 ആയല്ലോ. ഈ ഒരു ഓർഡർ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രിസീഡിംഗ് നോബിൾ ഗ്യാസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. പ്രിസീഡിംഗ് നോബിൾ ഗ്യാസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലെ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വലിയ സാധനത്തിന് ചെറുതായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇതിൽ തൊട്ട് പിന്നിലെ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഈ ഒരു പോർഷനില്ലേ, അതിന് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസ്, അതേതാണ്? നിയോൺ ആണ് കേട്ടോ. അത് നിയോണിന്റെ കോൺഫിഗർ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക. ബാക്കി ആരൊക്കെയുള്ളേ? 3s2 3p1 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത് ഫൈൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക് ടു വിച്ച് ദ ഗിവൻ ആറ്റം ബിലോങ്സ്. ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം കണ്ടു. എസ് ബ്ലോക്ക്, പി ബ്ലോക്ക്, ഡി ബ്ലോക്ക്, എഫ് ബ്ലോക്ക്, കുറെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ്. അവസാനം ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ അവസാനം ഏത് സബ്ഷെല്ലിലോട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ കണ്ടോ, 3p1 ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? പിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഏത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും? അത് പി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. ഇനി എസിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക്, ഡിയിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക്. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പീരീഡ്. പീരീഡും ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കണ്ടേ. വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക? ഇതല്ലോ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് എഴുതിയ അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അവസാനത്തെ ഫൈനൽ വാലൻസ് ഷെല്ല് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. വാലൻസ് ഷെൽ ഏതാണ്? 3rd. ഈ നമ്പറാണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൻ നമ്പർ കേട്ടോ. PUS ഒക്കെ സബ്ഷെൽ. ഷെല്ലിൻ നമ്പർ എത്രയാ? അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഷെൽ നമ്പർ.
അപ്പൊ 3 ആണ് അവസാനം കയറിയ ഷെൽ. ആ ഷെൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അവസാനം ഏത് ഷെല്ലാ കയറി അത് തന്നെ അതിന്റെ പീരീഡ്, തേർഡ് പീരീഡ്. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഏതാ? പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഏതാണ്? പി. അപ്പൊ 1 ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ? അല്ല. പി ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഐഡിയ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? 12 പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ പി സബ് ഷെൽ. അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്ത പി സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ 12 കൂട്ടുക. 12 പ്ലസ് 1 എത്രയാണ്? 13. അവിടെ പിയിൽ 3p3 ആണെന്ന് ഇരിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്ലസ് 12 എത്രയാണ്? നമുക്ക് 15 കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് മാത്രം നോക്കുക. ആ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണോ അത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ. ഷെല്ലിൽ പി സബ് ഷെല്ലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കൂടെ ആ പി സബ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൂടെ 12 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി നോക്കാലോ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ കമ്പൗണ്ട്സ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്. മെഥനോയിക് ആസിഡ്. മെഥനോയിക് ആസിഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? HCOOH. ഒറ്റ കാർബണേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ COH ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറയാം. COH ഉള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെത്തനോയിക് ആസിഡ് നട വന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു H കൂടി ആഡ് ചെയ്ത്. അടുത്ത് എന്താണ്? പ്രൊപ്പെയിൻ. പ്രൊപ്പെയിന്റെ എന്താണ്? CH3 CH2 CH3. പ്രൊപ്പെയിൻ കിട്ടി. അടുത്ത് എന്താ? ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ. ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയുണ്ട്? 4 കാർബൺ ഉണ്ട് അല്ലെ? 4 കാർബണിന്റെ അകത്ത് അവസാനം നമ്മളൊരു ക്ലോറിൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ? CH എന്താണ്? Cl CH2 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 CH3 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും. എന്താണ്? ക്ലോറോബ്യൂട്ടൈൻ. ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? C ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് H CH2 CH3. ഇതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബ്യൂട്ടൈൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എഴുതിയത്. ഇപ്പൊ 2 ബ്യൂട്ടൈൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇപ്പുറം വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അടുത്ത മിത്തോക്സി മിഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? CH3OCH3. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് മിത്തോക്സി ഗ്രൂപ്പ്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? വിച്ച് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ദാറ്റ് ഡസന്റ് ഹാവ് എ ചെയിൻ ഐസോമർ. ചെയിൻ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയിൻ ലെങ്ത് ഡിഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര വേണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഒരു 4 കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയിൻ ഐസോമർ ആവാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ 4 കാർബൺ ഇല്ലാത്ത ആർക്കൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഥനോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? പ്രൊപ്പെയിൻ ഒന്നും ആവാൻ സാധ്യത. പക്ഷെ മെഥനോയിക് ആസിഡിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? അത് ഐസോമേഴ്സേ ഇല്ലാത്ത സാധനം. എന്താണ്? ഒറ്റ കാർബണേ ഉള്ളൂ. ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര വേണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എണ്ണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം വേണം. എന്നാലും നമുക്ക് ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോ മെഥനോയിക് ആസിഡിലെ ഉത്തരം എന്താണ്? പ്രൊപ്പെയിൻ ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം. വിച്ച് വൺ ഹാസ് പൊസിഷൻ ഐസോമർ. പൊസിഷൻ ഐസോമർ എന്താണ്? പൊസിഷൻ ഐസോമർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് വേണം. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഒരു പൊസിഷൻ അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി മാറി ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറി മാറി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഐസോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? നമുക്ക് HCOH. ഇതിനെന്തായാലും ഐസോമറിസം ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൽ മാത്രമല്ലേ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ? ഇതിൽ മാത്രമല്ലേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൂ? ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള സാധനത്തിന് മാത്രമേ പൊസിഷൻ ഐസോമരം കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആരാണ്? നമുക്ക് ക്ലോറോബ്യൂട്ടൈൻ മാത്രമേ കാണിക്കൂ. എളുപ്പല്ലേ? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്താണ്? അതിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം നോക്കിയാൽ അവർ മാത്രമേ കാണിക്കൂ. വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി 1 കാർബൺ ആറ്റം. ഏതാണ്? HCOH അല്ലെ? മെഥനോയിക് ആസിഡ്. വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഈതർ. ഈതർ എന്താ? ഈ O നടുക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അവരെയാണ് നമ്മൾ ഈതർ എന്ന് പറയുന്നത്. എളുപ്പമല്ലേ? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ. പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് മാത്രമാണ്. ഐസോമറിസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 കാർബണെങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താണ്? ചെയിൻ ഐസോമറിസം കാണണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 കാർബണെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഐസോമറിസം കാണിക്കാൻ മിനിമം 3 വേണം. ചെയിൻ ഐസോമറിസം ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 എണ്ണം വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ. ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ O നടുക്ക് വരുന്നത് CH3OCH3 ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിയോ. ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയാസ്. ഈ കുറച്ചൊരു ടേബിളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കളെ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വിച്ച് എലമെന്റ് ഷോസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ്. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ള S ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ ഏത് തന്നോ അതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഏതാ S ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ളത് നോക്കിയേ. S ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്ത S ആണോ നോക്കിയാൽ മതി. കണ്ടോ? 3s2. അപ്പൊ ഏതാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ? A ആണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? വിച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് വാലൻസി 1. വാലൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
ആ ഒരു എലമെന്റിന് കൊടുക്കാനോ വാങ്ങാനോ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാലൻസി 1 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എന്താണ്, അതിന് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കിയ മക്കളെ 2s2 2p5 2p5 ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള 2p5 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2p5 ഫുൾ ആവാൻ എത്ര വേണം? ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണിലെ വേണം. 2p6 അല്ലേ മാക്സിമം, ഒരൊറ്റ ഒന്നും കൂടിയേ വേണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2 ഷെല്ല് മാത്രം എടുത്തോ. അപ്പം ഒന്നാമത്തിൽ എത്രയുണ്ട്? 2 അല്ലേ, 1ൽ 2, 2 5 7. രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ ആവാം. 7 ആയി. ഇനിയപ്പോ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിയല്ലേ വേണ്ടു. അപ്പൊ ഒന്ന് മാത്രം, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വാലൻസി എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ വാലൻസി 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതാണത് വാലൻസി ഉള്ളത്? മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് എ ആണ്, വാലൻസി ഉള്ളത് ബി ആണ്. വിച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി? അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്താണ്, വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവിനാണ് അയണൈസേഷൻ. പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അയണൈസേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജി വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ആകെ 2 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. 3s2 എന്ന് പറയുമ്പം 2 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പോകും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ 2ഉം 5ഉം ടോട്ടൽ 7 ആൾക്കാരുണ്ട്. നല്ല പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാർക്കും അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതൽ? പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെക്കാളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് എ കമ്പൗണ്ട്. കമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. അതിന്റെ ഓക്സിഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം. അതിന് എന്റെ വാലൻസിയും ബിയുടെ വാലൻസിയും, എ എന്താണ് ഫൈനൽ നമ്മൾ കണ്ടത്? 3s2 ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ബി ആണെങ്കിലോ 2s2 2p5. അപ്പൊ ഈ എയുടെ ബാലൻസ് തിരക്കും 2 ഇലക്ട്രോൺസിലെ എവിടെ ഉള്ളത്? അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് തിരക്കും +2. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 1 ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങണം. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? അതിന്റെ -1 ആണ് വാലൻസി, ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, വാലൻസി അല്ല, വാലൻസി ഇതിന്റെ 2, ഇതിന്റെ 1. പക്ഷെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പോൾ +2 -1. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എയുടെ ബാലൻസ് എത്രയാണ്? എയുടെ എത്ര നമ്മൾ കണ്ടത്? 2 എന്ന് കണ്ടു. ബിയുടെ എത്രയാണ്? നമ്മൾ 1 എന്ന് കണ്ടു വാലൻസി. ഓക്കെ, ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? AB2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ലേബൽ ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഏതാ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്? എയുടെ എത്രയാണ്? +2, ബിയുടെ -1. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയും? +2 + -1 × 2. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ? +2 -2 = 0. കണ്ടോ? ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. കണ്ടോ? എളുപ്പമല്ലേ? വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, എന്നാൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. കീപ് 2 കാർബൺ റോഡ്സ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. കാർബൺ റോഡ്സ് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, അറ്റ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോഡ് ഡസ് കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കർ ആനോഡ് ഓർ കാത്തോഡ്? നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ കളർ ചേഞ്ച് വരും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും കാത്തോഡിനായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഷോർട്ട് കട്ടാണ്, എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. കാത്തോഡാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സെല്ല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ വരച്ചെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? എന്താണ്? നമുക്കൊരു ബീക്കർ ഉണ്ട്, ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലേ. ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട? ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പോസിറ്റീവ് എൻഡും നെഗറ്റീവ് എൻഡും പോസിറ്റീവായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആര് വിളിച്ചു? ആനോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു. നെഗറ്റീവിനെ നിങ്ങൾ കാത്തോഡ് എന്നുകൂടി വിളിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം കാത്തോഡിലാണ് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താ? നല്ല കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, CuSO4. അപ്പൊ സൊല്യൂഷനിൽ ആരുണ്ടാവും? നമുക്ക് Cu2+ അയോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? Cu2+ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്. നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആരാണ്? ഇവിടെ കാത്തോഡാണ്. നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് ആര് മൂവ് ചെയ്യും? കോപ്പർ മൂവ് ചെയ്യും. കോപ്പർ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും? കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും? Cu2++ 2 ഇലക്ട്രോൺ കൂടി എടുത്തിട്ട് അവരാരാവും? കോപ്പർ ആവും. എന്നിട്ട് എവിടെ പോവും? കോപ്പറായിട്ട് എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താ? ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. കോപ്പർ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് എവിടെയാ കാണുക? കാത്തോഡിൽ കാണുക. അപ്പൊ ഈസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ? ബ്ലൂ കളർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. എന്താ? കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പർ മൊത്തം പോയിട്ട് എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്? കാത്തോഡിലൂടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ബ്ലൂ കളർ ഫേഡ്സ്. ആ ബ്ലൂ കളർ കുറഞ്ഞു വരും.
റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ. കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി, എന്താണ് കാത്തോഡിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. എന്താ നടക്കുന്നത്? Cu2 + 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവ്സ് കോപ്പർ നമ്മൾ എഴുതി. ആനോഡിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത്? ആനോഡ് എന്താണ്? നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാ. അപ്പൊ ആരാ ബാക്കിയുള്ളത്? നമുക്ക് H+ അയോൺസ് ആണുള്ളത്. H+ അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫുൾ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫുൾ ഞാൻ റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്നില്ല. റൈറ്റ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. H++ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? 2H2O കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവ്സ് 2H2O എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം. രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ. കാത്തോഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? Cu2 + 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവ്സ് കോപ്പർ എന്നൊരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, അവിടെ SO4- ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക. പിന്നെ ആരാണ്? പിന്നെ വാട്ടർ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? H2 എന്ത് ചെയ്യും? H2 റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് H2 ഗ്യാസും കൂടെ ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യും? കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? OH- റിലീസ് ചെയ്യും. കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസും റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 4H2 4 × 4OH 2H2 + 4OH + 4 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആകെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, കാത്തോഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക, അതിന്റെ കളർ കൂടി മാറും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റലർജി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മെത്തേഡ് യൂസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 4 മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെത്തേഡ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്താണ്? നമ്മൾ ഓറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്? നമ്മൾ ലിക്വേഷൻ എന്നൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഓറാണെങ്കിൽ ലിക്വേഷൻ, ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഓറാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ. ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള ഓറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ്? ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. എന്താണ്? ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ, എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ മാത്രമേ നടക്കൂ. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. അടുത്താണ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ സോൾവെന്റ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓറ് കിട്ടി. ഈ ഓറ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എടുക്കും. ആ ലിക്വിഡ് ഓർ ഡിസോൾവ് ആവും, പക്ഷെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിസോൾവ് ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? അതിനാണ് നമ്മൾ ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയാം. ലീച്ചിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നീ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. എന്താണ്? ബോക്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓർ. ഓക്കെ, ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്, ഓറ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷനും, ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷനും, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനും, പിന്നെ ഓർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ലീച്ചിങ് മെത്തേഡ് കൂടി ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒരു സാധനം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? CH3OH അഥവാ മെത്തനോളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഇതെന്താണ്? CH3COOH എത്തനോയിക് ആസിഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എന്താണ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? CH2Cl2 ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അടുത്ത് എന്താണ്? ടെഫ്ലോൺ യൂസ്ഡ് ആസ് എ നോൺ സ്റ്റിക് പോളിമർ. നോൺ സ്റ്റിക് പോളിമർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെഫ്ലോൺ. ഓക്കെ, ഇനി ടെഫ്ലോണിന്റെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്? മോണോമറ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? വളരെ അതേ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. എന്താണ്? CF2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CF2. ഇതാണ് ടെഫ്ലോണിന്റെ മോണോമർ. ടെഫ്ലോൺ അതിന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ n നമ്പർ ഓഫ് ഈ സാധനം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? CF2 ഇങ്ങനൊരു സാധനം കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ ടെട്രാഫ്ലൂറോയെഥിലീൻ അഥവാ ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മോണോമർ ആണ് ഇത്, അതിന്റെ പോളിമർ ആണ് ഇത്. ഇത് റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഇതാ. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് കണ്ടതാണ്, ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആനോഡിലും കാത്തോഡിലും റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? Al3++ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവ്സ്
എൽ എന്നൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആനോഡിൽ എന്തായിരിക്കും? ആനോഡിൽ O2 മൈനസ് ഗീവ്സ്, നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. O2 മൈനസ് ഗീവ്സ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ഇത് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നില്ല. കാർബൺ പൗഡർ ഡ്രോപ്ഡ് അബവ് ദി ഇലക്ട്രോൺ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാർബൺ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷനിലെ ക്രയോലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ പൗഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് ഇവോൾവ്, ഏതാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു, ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ്. വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്രയോലൈറ്റ്? ക്രയോലൈറ്റ് അലൂമിനിയുടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. എന്തിനാ ക്രയോലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടി. ആരുടെ? അലൂമിനിയുടെ. ഓക്കെ, അതായത് ബോക്സൈറ്റിന്റെ അലൂമിനിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറക്കാനും പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആര്? ക്രയോലൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് വിചാരിച്ചാലും കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നേരം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബയോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്തു, കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് എ സീലിംഗ് ഫാൻ ദാറ്റ് യൂസസ് 7200 ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജി എവറി മിനിറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? 7200 ജൂൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചു നോക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. എന്താണ്? പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണ്? 7200 ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര സമയത്തിലാണ്?
ഒരു മിനിറ്റിലാണ്. നമ്മൾ ഏത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. അപ്പോൾ മിനിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അല്ല. മിനിറ്റ് ടൈമിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ വി റൈറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മൾക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? നമ്മളിൽ എനർജി ഉണ്ട്. എനർജി എത്രയാണ്? 7200 joules divided by time taken. സമയം എത്ര എടുത്തു? 1 minute. ഒരു മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് 1 minute. അപ്പോ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ, ഇതല്ല, മിനിറ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണു? വി കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണു. എങ്ങനെ? 1 minute, ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ്? എക്സാക്ട്ലി 60 സെക്കൻഡ് ആണ്, 60 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇടുന്നു. സോ വി പുട്ട് ദിസ് ഹിയർ. This is 60 seconds. Cancel ചെയ്യാം. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 120 watt. So we can write this as 120 watt, or we can also write this as എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 120. ഓർമ്മ വെക്കുക, നിങ്ങൾ ഫുൾ നെയിം എഴുതാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന്റെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യൂ എഴുതില്ല, സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ എഴുതുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന്റെ അബ്രീവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സിംഗിൾ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. 120 watts. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കളർ ബാൻഡ് ഇൻ എ 4-banded രജിസ്റ്റർ? നമ്മൾ കോമൺലി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, പണ്ട് കാലത്തെ, ഇപ്പൊ ഇല്ല, പണ്ട് കാലത്ത് നിങ്ങൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ രജിസ്റ്റർ ആവും. ഇങ്ങനത്തെ രജിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഫോമിലാവും. അത് 2 ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് ബാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അതിന് കളറിന്റെ. അപ്പോ അത് എന്ത് കളറും ആവാം, ഈ കളേഴ്സ് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഒരു കളർ കൂടി ഇടാം ഇവിടെ. ഇവിടെ വേറൊരു കളർ കൂടിയും ഉണ്ടാവും ഈ ബാൻഡിൽ. അപ്പൊ 4 കളറാണുള്ളത്, 4 ബാൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. അവർ ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്, ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ ബാൻഡിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? അപ്പൊ ഓർമ്മ വെക്കുക, ഈ കളർ കോഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കളർ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് വെക്കുക, ഒരു നമ്പർ ഏതാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാൻഡിൽ നിന്നാവും. സെക്കൻഡ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ആവും. അതിന്റെ തേർഡ് ബാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 10ന്റെ എത്രാമത്തെ പവർ കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ബാൻഡ്. ലാസ്റ്റ് ബാൻഡ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ടോളറൻസ്. അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവുൾ അവര് 100 ഓമിന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഡ് ബാൻഡ് ആണെന്ന് വെക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് കളറുള്ള ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോളറൻസ് ±5% ആണ്, 5% ആവും. അർത്ഥം ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 105 ഓമും ആവാം, 95 ഓംസും ആവാം, 95 ആവാം, 105 ആവാം. കാരണം 5% ഡിഫറൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ±5%. ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ ബാൻഡ് ആണെന്ന് വെക്കുക, ഗോൾഡ് അല്ല സിൽവർ ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടോളറൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവും, അത് ±10% എന്നാവും. എന്നർത്ഥം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ രജിസ്റ്റർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് 110 ഓംസും ആവാം, 90 ഓംസും ആവാം. ആ റീജിയന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡും ഇല്ല, ഒരു 4ാമത്തെ ബാൻഡേ ഇല്ല. ആ കേസിൽ നമ്മളുടെ ടോളറൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ±20% ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 80 ഓമും ആവാം, 80 ഓംസും ആവാം, 120 ഓമും ആവാം. ആ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരും. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കളർ കാണിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് കാണിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ആ നമ്പറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ബാൻഡ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ടോളറൻസ് ആണ്. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. Name the metal or alloy used in electrical heaters and light bulbs respectively.
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഗൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റൽ അല്ല, അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു ആലോയ് ആവും. അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആലോയ് ആണ്. ആ ആലോയുടെ പേരാണ് നൈക്രോം. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നൈക്രോം. കാരണം എന്താ? ഇതിൽ രണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്, നിക്കിൾ, ക്രോമിയം. ഇവരെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നൈക്രോം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മറ്റേ ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് ബൾബ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലത്തെ ഫിലമെന്റ് ഒരു മെറ്റൽ ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു ആലോയ് അല്ല, അതൊരു മെറ്റൽ തന്നെയാണ്. അത് ഏത് മെറ്റലാണ്? ടങ്സ്റ്റൺ. ടങ്സ്റ്റന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ഫർണസിൽ നമുക്ക് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റേയില്ല, കാരണം അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അത്ര ഹൈ ആയ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ മെറ്റൽ ആണ്. ഒരു ഹീറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈക്രോമിന്റെ ആലോയ് ആണ്. ഇത് ഓർമ്മയ്ക്ക്. Write any 2 ways one can reduce energy expenditure at home. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ അപ്ലയൻസസ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഓഫ് ആക്കണു. എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസം മുഴുവൻ ഫാൻ ഓടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദിവസം മുഴുവൻ ലൈറ്റ് ഓടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓഫ് ആക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക. അത് തന്നെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എത്ര എനർജി യൂസ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ്, വി യൂസ് എനർജി എഫിഷ്യന്റ് അപ്ലയൻസസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെക്കുക. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ കണ്ടത് ഫിലമെന്റ് ലൈറ്റ് ബൾബ് ആണ്, ടങ്സ്റ്റൺ ഉള്ളത്. ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ലൈറ്റ് ബൾബില് 20% എനർജി മാത്രമേ ലൈറ്റായി മാറുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 80% കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഹീറ്റിലേക്കാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ല, അത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഒരു LED യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെക്കുക. നമ്മൾ ഒരു LED ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 95% എനർജി യൂസ് ആവുന്നത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ വളരെ കുറവ് ലോസ് ആണ് ഹീറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറസന്റ് ബൾബിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു LED ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ വളരെ കുറവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവശ്യം വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത അപ്ലയൻസസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ടേൺ ഓഫ് എനി അപ്ലയൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ്. സിംപ്ലസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റിംഗിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് LED ബൾബാണ്, ഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ CFL ബൾബ്സ് അല്ല. Moving on. What is the power of a concave lens that has a focal length of 100 centimeters? അപ്പോൾ ഓർമ്മ വെക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? The power of a lens. The power of a lens എന്താണ്? This is equal to 1 upon focal length. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആവണം. എത്രയില്? മീറ്റേഴ്സിൽ. ആ യൂണിറ്റ് എന്താവണം? മീറ്റർ എന്നാണ് ആവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്. അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാ വരുന്നത്? ഇവിടെ 100 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് വിൽ വി ഡു? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണു പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 upon focal length in meters. അപ്പോൾ ഇവിടെ 100 സെന്റിമീറ്റർ എന്താവും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 മീറ്റർ. ഇത് എത്രയാണ്? 1 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? 1 upon 1. അതെന്താ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക്? സിംപ്ലി 1. യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഇതിന്റെ പവർ ആണ്. ഡയോപ്റ്റിയറിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ D എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുക. അപ്പോ ദ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഡയോപ്റ്റിയർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഏതാണെങ്കിൽ DIOPTRE. അത് നമ്മൾ അബ്രിവിയേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ D ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കേണ്ടത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് യൂണിറ്റിലാണെന്നാണ്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സെന്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക മീറ്റേഴ്സിലേക്ക്. മീറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ സിംപ്ലി അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Two 2 ohm resistors are connected in parallel. What is their equivalent resistance? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2 ohms ആണ്. അപ്പോ 2 ohm resistors are connected in parallel. പാരലലിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് എൻഡും പരസ്പരം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവര് പാരലൽ ആണ്. ഓർമ്മ വയ്ക്കുക, രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അവരുടെ രണ്ട് എൻഡും പരസ്പരം ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് പാരലലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിന്ന് എന്താവണു? ദിസ് ഇസ് 2 ohms, ഇതും 2 ohms ആണ്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു നോക്കുന്നത്? ഫോർ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 1 upon R ഈക്വലന്റ് എത്രയാണ്?
This is equal to 1 upon R 1 plus 1 upon R 2. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായി 1 upon 2 plus 1 upon 2 that is equal to 1. അപ്പോൾ ഇത് 1 upon R equivalent ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു R equivalent is equal to 1 ohm. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാണ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പരസ്പരം സീരീസിലാണോ പാരലലിലാണോ. അപ്പൊ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവരുടെ രണ്ട് എൻഡും പരസ്പരം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെക്കുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇവര് പാരലലല്ല, കാരണം ഈ എൻഡിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വേറെയും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ കേസിൽ വേറെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല, ഇവർ എൻസ് നമ്മൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തു, ദേ ആർ ഷോർട്ടഡ് ടുഗദർ, രണ്ട് എൻസും പരസ്പരം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഇൻ പാരലൽ. പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നെയിം ദ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിള്ളേര് വളരെ ഓഫൺ സിലി മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എപ്പോഴും ഓർമ്മ വെക്കുക, നമ്മൾ 2 types ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ്. നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. അപ്പോൾ ഓർമ്മ വെക്കുക, ഏത് തരം എനർജി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ജൂൾ തന്നെയാണ്. ഏത് തരം എനർജി ആണെങ്കിലും, അത് കെമിക്കൽ എനർജി ആണെങ്കിലും, അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിലും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിലും, എന്താണെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ജൂൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മളോട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ഹിയർ. നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നെയിം ദ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ്. നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കിലോ വാട്ട് ആർ. കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, കിലോ വാട്ട് ആർ ആണ്, ജൂൾ അല്ല. അപ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലും എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഓർമ്മ വെക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, an object is placed 1 meter away from a convex mirror. State which statement is true. The image is always virtual and diminished. Image നമ്മൾ അവിടെ വെക്കാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും അത് വെർച്വലും ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡും ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജ് എപ്പോഴും വെർച്വൽ ആവും, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സെക്കൻഡ് കാര്യം, അത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആവും, എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാവും. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ദ ഇമേജ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഡിമിനിഷ്ഡ്, ചെറുതാവും, and it will always be virtual. അത് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. That is one option. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് the image is always real and diminished. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും, അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും ദൂരെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇമേജ് എപ്പോഴും റിയൽ ആവും, നമുക്കത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് കാര്യം, അത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആവും, എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സൈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് കാളും ചെറുതാവും. മൂന്നാമത്തെ, the image is always virtual and magnified. ഇമേജ് എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് കാളും വലുപ്പം ഉണ്ടാവും, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലിയ ഇമേജ് ആണ് കാണാൻ, അത് വെർച്വലും ആവും. അപ്പോ കോൺവെക്സ് മിററിനായിട്ട് ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. ഇഫ് യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിറർ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയർ വ്യൂ മിറർ എന്താണ്, ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ്. അതിൽ ഓർമ്മ വെക്കുക, ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്താണെങ്കിലും വളരെ ദൂരമാണെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക, എപ്പോഴും വെർച്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക, എപ്പോഴും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അല്ലെ, ഒരു വണ്ടി നമ്മളുടെ പിന്നിൽ 1 മീറ്റർ ദൂരം പിന്നിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോഴും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്. അത് 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്. അത് 1 കിലോമീറ്റർ പിന്നിലാണെങ്കിലും അത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ ആ ഇമേജ് എപ്പോഴും വെർച്വൽ ആവും, ആ ഇമേജ് എപ്പോഴും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആവും, which means that A will be the correct answer. The image will always be virtual and the image will always be diminished for a convex mirror. മിറർ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ഓർമ്മ വെക്കുക. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കോൺവെക്സ് മിററിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോൺകേവ് മിററിന്റെ കേസിൽ മോസ്റ്റ് കേസസിൽ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക, ബട്ട് വൺ സ്പെസിഫിക് കേസിൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ ഇമേജും കിട്ടും. അടുത്തത്, what is the difference between incandescent bulb and light emitting diode? Write any two. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ്, ഇൻകാൻഡസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചൂട് കൂടിയ കാരണം, താപം കൂടിയ കാരണം ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ലൈറ്റ് ബൾബില് കറന്റ് നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ അതിന് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചൂടുകൊണ്ടാണ് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. ഇൻ എ നോർമൽ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഓർ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ്, the current heats the filament to a high temperature. വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് ആ ഫിലമെന്റ് എത്തുന്നത്. അത് 2000-3000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ എത്തും. അത് കാരണം ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണേ. LED ബൾബിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ചൂടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ മെക്കാനിസം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് ചൂടായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് വേറൊരു മെക്കാനിസമാണ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ ആൻഡ് LED പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ സെമി കണ്ടക്ടർ. ബട്ട് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഫിലമെന്റ് ചൂടായിട്ടാണ് അത്
ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഒരു LED ബൾബ് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് പോണ എനർജിയുടെ 90% കൂടുതൽ കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ലൈറ്റിലേക്കാണ്. ബട്ട് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു ഓൺലി 20%, 20% എനർജി മാത്രമാണ് ലൈറ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ടേണിംഗ് ഇൻ ടു വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഒരു നോർമൽ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ചൂടായി കൈ തൊടാൻ പറ്റില്ല, കൈപൊള്ളും. കാരണം എന്താ? അതിലത്തെ മോസ്റ്റ് എനർജി കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഹീറ്റിലേക്കാണ്, ലൈറ്റിലേക്ക് അല്ല. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഒരു ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ്, LED ബൾബ് അങ്ങനെ അല്ല. സെക്കൻഡ്, ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ് വളരെ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ഓൺലി 20% എഫിഷ്യൻസി എത്തുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ LED ബൾബിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്, മോർ ദാൻ 90% അതിന് എഫിഷ്യൻസി എത്താൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്? ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രൊട്ടക്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്? അപ്പോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ലെറ്റ് us say നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുന്നത് ലെറ്റ് സേ 250 വോൾട്ട്സ് ആണ്. ലെറ്റ് സേ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ പറയും ഡയറക്റ്റ് കറന്റ് ആണ് വരുന്നത്, 250 വോൾട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. നോർമലി അത് AC ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ DC കൺസിഡർ ചെയ്യണേ. ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക്. നമ്മളിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ആ ഡിവൈസിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, ആ ഡിവൈസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം കറണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വയർ പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെക്കുക, ഫോർ വാട്ട് എവർ റീസൺ ഈ വയർസ് പരസ്പരം കോൺടാക്റ്റിൽ വരാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണു? ഇവർ തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ദർ ഇസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ വളരെ അൺസേഫ് ലെവലിലേക്ക് കൂടും. കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കുറയണു, കറണ്ട് അത്ര കൂടാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓർമ്മ വെക്കുക, നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ വയർസിനെ പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വെക്കുക, വിതൗട്ട് ഒരു അപ്ലയൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയാ. ആ കേസിൽ കറണ്ട് വളരെ ഹൈ ഡേഞ്ചറസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തും, നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും, തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രൊട്ടക്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്? അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ഡിവൈസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്, അതിന്റെ പേരാണ് ഫ്യൂസ്. നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയാ? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂസ് എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ലെറ്റ് us say വർഷകാലമാണ്, മോൺസൂൺ സീസൺ ആണ്. അത് കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം ഈ രണ്ട് വയറിലും വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് ഈ രണ്ട് വയറും ടച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൽ കറണ്ടിന് പോകണില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് TV ആണെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് എന്താണെങ്കിലും അതിൽ കറണ്ടിന് പോകണില്ല. കറണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദ കറണ്ട് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് വാല്യൂ വളരെ കൂടും, വളരെ അൺസേഫ് വാല്യൂക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവണു? ദ ഫ്യൂസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആൻ അലോയ്. അതൊരു മെറ്റൽ അലോയ് ആണ്. അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവാണ്. നോർമൽ ചെമ്പ്, കോപ്പർ കാർഡും അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ലെവലിലേക്ക് എത്താണെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂസ് അപ്പൊ തന്നെ പൊട്ടും. ദ ഫ്യൂസ് വിൽ ബ്രേക്ക്, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി, കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയി. അപ്പോ വീട്ടിലത്തെ വയറിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് വരാണ്ട് തന്നെ അത് സർക്യൂട്ടിനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂസ്. അത് കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഇതിൽ വെക്കുന്നത്. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, why is biogas preferable to burning dried cow dung? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്താണ്? ബയോഗ്യാസ് ഇസ് എ ക്ലീൻ ഫ്യൂവൽ. ബയോഗ്യാസ് വളരെ ഒരു ക്ലീൻ ബേണിംഗ് ഫ്യൂവൽ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പുക ഉണ്ടാവില്ല, കൂടുതൽ സ്മെൽ ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലെയിമിൽ കൂടെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചാണകം, കൗഡങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡങ് നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയാ ഇതിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് യൂസ്ഫുൾ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ. നമുക്ക് ജൈവവളം കിട്ടും. നമ്മൾ അതിനെ കത്തിച്ച് കളയാണെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ചാരമായി മാറാ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ചാണകത്തിലത്തെ ആ ബയോമാസിലത്തെ ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലീനർ ബേണിംഗ്. അതിൽ പുക ഉണ്ടാവുന്നില്ല, കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ബ്രീതിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല. ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ബയോഗ്യാസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രൈഡ് കൗ dung. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ,
write any two properties of nichrome that make it suitable for making heating elements. അപ്പോൾ heating element വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യം? നമ്മളൊരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ കറണ്ടറിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് മെൽട്ടായി പോകും, നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു യൂസ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്. അതിന്റെ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിരിക്കണം ചൂടാവുമ്പോഴും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതിന്റെ മെൽറ്റ് ഡൗൺ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഹൈ ആവണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മളുടെ എന്താണ്? അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആവണം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ്. സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്? അതൊരു റെസിസ്റ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പ്രവാഹിക്കുമ്പോഴാണ്, വൈദ്യുതം പ്രവാഹിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ ചൂടുണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ഹൈ ആവണം. ഇതാണ് രണ്ട് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. ഇതാണ് രണ്ട് മെയിൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റിനായിട്ട്. നമ്മൾ നോർമലി അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നൈക്രോം. നൈക്രോം ഒരു അലോയ് ആണ് നിക്കലിന്റെയും ക്രോമിയമിന്റെയും. What are the drawbacks of coal as a fuel? കോളിനെ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പല ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പൊല്യൂട്ടിങ്. കോൾ പുകയുണ്ടാക്കും, അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആഷ് പൊല്യൂട്ടിങ് ആണ്, ടോക്സിക് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആഷിൽ ലെഡ്, കാഡ്മിയം, പല പല ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന്റെ റിമനൻസും ഉണ്ടാവാം. അത് നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറെ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു, കുറെ ടാർ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്താണ്? കോൾ വളരെ ഒരു ഡേർട്ടി ബേണിംഗ് ഫ്യൂവൽ ആണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറെ നന്നായിട്ട് പുക ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അത് പൊല്യൂഷനിലേക്ക് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? കോൾ റിന്യൂവബിൾ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ റിസർവ്സ് നമ്മളുടെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ കോളിന് മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോളിന്റെ റിസർവ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടിങ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ്, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഹാർംഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു എയർ പൊല്യൂഷൻ. തേർഡ് കാര്യം എന്താണ്? അതൊരു റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അല്ല. സോ വി വിൽ ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. യു ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ 5 minutes.
Welcome back. So, we were discussing what are the drawbacks of using coal as a fuel. അപ്പോൾ കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാനികൾ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം എന്താണ്? അത് വളരെ ഒരു പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ ആണ്. അതിൽ കുറെ ആഷ് ഉണ്ടാവുന്നു, ആ ആഷിൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്, വേറെ ടാർ ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് കാര്യം, അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പൊല്യൂട്ടൻസ് വിടുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ്? ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിലേക്ക് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? കോൾ ഒരു റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, അതിനൊരു അന്ത്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജി മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് ഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്, അതും നമ്മൾ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ല. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ആർ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് കൺസിഡർഡ് റിന്യൂവബിൾ? അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പെട്രോളിയം ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ ആണ്, കോൾ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ ആണ്, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ ആണ്. ഇതൊക്കെ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ല. ഇവരൊന്നും റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് അല്ല. കാരണം എന്താ? പെട്രോളിയം ആൻഡ് കോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബയോമാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജൈവിക സാധനങ്ങൾ ചത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബറി ആവണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് കംപ്രസ് ആവണു. അതിന് പ്രഷർ വന്നിട്ട് കംപ്രസ് ആയിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഉള്ള കാരണമാണ് അവര് കോളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിൽ കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര കോടിക്കണക്കിന് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിൽ വിതിൻ എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവുന്നു. ആ ഫ്യൂവൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു നിവർത്തിയോ ഓപ്ഷനോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. അത് കാരണം റിന്യൂവബിൾ അല്ല ഇവര്. കാരണം ഇവർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് മോർ. നമ്മൾ ഇനിയും കോടിക്കണക്കിന് വർഷം ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ഒന്നും റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, a ray of light strikes a mirror at an angle of 35 degrees with respect to the mirror surface. ഇവിടെ എഴുതി നോക്കുന്നതാണ് with respect to, WRT എന്നാണ്. ഈ മിറർ സർഫസിന്റെ റെസ്പെക്റ്റിൽ ഇത് 37 ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ? അപ്പോ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യും, അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ്? ഞാനിവിടെ ഒരു മിറർ സർഫസ് ഡ്രോ ചെയ്തു. ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ നോർമലായി ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് റേ ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മളുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നോക്കണം അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 35 ഡിഗ്രീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മിറർ സർഫേസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി? 35 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ബീം നമ്മളിവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തു. ഇതും 37 ഡിഗ്രി തന്നെ ആവുള്ളൂ. Simple. And this is wrong. This is completely wrong. And ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷേ ഐ ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പിള്ളേരെ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ കണ്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് അവിടെ എഴുതി കാര്യം നിർത്തി. അവർ എന്ത് നോക്കുന്നത്? a ray of light strikes a mirror at an angle of 35 degrees with respect to mirror surface ആണ് ഇത് നോക്കുന്നത് അവർ, with respect to normal എന്നല്ല. നിങ്ങൾ ഈ 35 ഡിഗ്രീസ് കണ്ടു, അപ്പൊ തന്നെ അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സേ പ്ലീസ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചാലേ നമ്മൾക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫ്രേസ് ആണ് കീ. ഇവിടെ 35 ഡിഗ്രീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മിറർ സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 35 അല്ല, ഇതും 35 അല്ല. അവർ പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിന്റെ പറ്റിയാണ്. ഈ ആംഗിൾ ആണ് 35 ഡിഗ്രീസ്. അപ്പോ നോർമൽ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ആംഗിൾ 35 എന്തായാലും ആവില്ല. ഈ ആംഗിൾ എത്രയാവും? ദിസ് വിൽ ബി 90 മൈനസ് 35. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? നമ്മളുടെ 90 ഡിഗ്രീസ് മൈനസ് 35. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 55 ഡിഗ്രീസ് ആവും. അപ്പൊ ഇത് 55 ആണെങ്കിൽ ഇതും 55 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് അത്ര വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ ധൃതിയിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹേസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിക്കാണ്ട് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് മെനി ടൈംസ്. പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ, റീഡ് കെയർഫുള്ളി. അവർ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ റീഡ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഗ്രാൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്സ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇടാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ്, വാട്ട് ആർ ദ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ ആംഗിൾ നോർമലിന്റെ കൂടെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈനിന്റെ റെസ്പെക്റ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ, ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും എപ്പോഴും പരസ്പരം
ഈക്വൽ ആവും. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ. സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ, നമ്മളുടെ നോർമലും നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എപ്പോഴും സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പേപ്പർ ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ ഷീറ്റ് അവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസിഡന്റ് റേയും ഈ നോർമലും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും എല്ലാതും ആ പേപ്പറിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ്? ദി ഇൻസിഡന്റ് റേ, ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഓൾ ലൈ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ. ഇത് ഓർമ്മിക്കുക. ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കുറെ മാർക്സ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 3 different media A, B and C have 3 indices of refraction, 1, 1.5 and 2.25. നമ്മളിൽ 3 മീഡിയ ഉണ്ട്, A, B, C. എയുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് 1, ബിയുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് 1.5, സിയുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് 2.25. അപ്പൊ അവർ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Which medium has the slowest speed of light? ഏത് മീഡിയമിലാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളത്? അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which medium is likely to be free space? എ ബിയും സിയിലും ഫ്രീ സ്പേസ് വാക്യൂം ചാൻസ് ഏതിന്റെ ആണ്? ഏതാണ് ഇതിൽ വാക്യൂം ആവാൻ പോണെന്നാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൂന്നാമത്തെ, why does light change its path as the medium changes during the transit? എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ലൈറ്റിന്റെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിന്റെ? സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഇല്ല, അത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും അത് സി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചേഞ്ചിന്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ചേഞ്ച് ആവുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് മീഡിയം ഹാസ് ദി ലോവസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മീഡിയമാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് സ്പീഡ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഓർമ്മ വെക്കുക, ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ റേഷ്യോ. റേഷ്യോയിൽ നമ്മളുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര ചെറുതാവണു, നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര കുറയണു, ആ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എത്ര കൂടാ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ടേംസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 10 എടുത്തു ഒരു നമ്പർ, ഞാൻ 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് 2 കൊണ്ട്, എനിക്ക് കോഷ്യന്റ് എത്ര കിട്ടി? 5 കിട്ടി. ഞാൻ 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് 5 കൊണ്ട്, കോഷ്യന്റ് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് 2 കിട്ടും. ഞാൻ 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് 1 കൊണ്ട്, കോഷ്യന്റ് എത്ര കിട്ടുന്നു? 10 കിട്ടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര ചെറുതാക്കണു, നമ്മളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കോഷ്യന്റ് അത്ര തന്നെ കൂടിക്കൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ മുകളിലത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ്? സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതിൽ മാറ്റില്ല, 10 തന്നെ. താഴത്തെ വാല്യൂ മാറുമ്പോഴാണ് ഈ വാല്യൂ മാറുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ താഴത്തെ വാല്യൂ എത്ര ചെറുതാവണോ, സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം എത്ര കുറയണോ, ആ മീഡിയമിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര കൂടും. അപ്പോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആരുടെയാണ്? സിയുടെ ആണ്, 2.25. എന്ന് വെച്ചാൽ സി മീഡിയമിലാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി. ഓർമ്മ വെക്കുക, നമ്മളുടെ മീഡിയമിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്ര കുറയണു, അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അത്ര തന്നെ കൂടും, ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് മീഡിയം ഇസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഫ്രീ സ്പേസ്? ഞാൻ 10നെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഇഫ് ഐ ഡിവൈഡ് 10 by 10, what do I get? I will get 1. ഒന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയമിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വാക്യൂമിന്റെ അത്ര തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എ ആണ് ഫ്രീ സ്പേസ്. കാരണം എന്താ? ഇതിന്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും നോർമൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. സോ മീഡിയം എ ഹാസ് എ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് 1. സോ ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി ഫ്രീ സ്പേസ്, സിമ്പിൾ ഫ്രീ സ്പേസ്. Why does light change its path as the medium changes during the transit? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട്, അതിലൊരു ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യണു, ഒരു ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യണു. അപ്പോ ഈ മീഡിയം മാറുമ്പോൾ ലെറ്റ് us say ഇവിടെ സ്പീഡ് കുറവാണ്, ഈ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ആവണു. The light bends off in this way. Sorry, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ ഇവിടെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ്, ഇവിടെ ഈ മീഡിയം സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ബെൻഡിങ്ങിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ മീഡിയം നമ്മൾ മാറിയപ്പോൾ ബെൻഡിങ് എന്ത് കാരണം ഉണ്ടായി? അത് ഓർമ്മ വെക്കുക.
light tries to travel in least time. ഏറ്റവും കുറവ് പോസിബിൾ ടൈമിലാണ് ലൈറ്റ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് മീഡിയമിൽ സ്പീഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈ രണ്ട് മീഡിയമിലും ലീസ്റ്റ് amount ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. അത് കാരണമാണ് ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് ബെൻഡ് ആവുന്നത്. ടു സ്പെൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് amount ഓഫ് ടൈം ടു ട്രാവൽ ത്രൂ ദ ടു മീഡിയ. അങ്ങനെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണേ. ഇതിന് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീസ്റ്റ് ടൈം എന്നും പറയും. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ മയോപ്പിയ ബ്രീഫ്ലി. മയോപ്പിയ എന്താണ്? മയോപ്പിയക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്നും പറയും. ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയും ഇതിന്. അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ദൂരത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ സീ തിങ്സ് നിയർ അസ്. നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു പേപ്പർ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ദൂരത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ കണ്ണ് മങ്ങാ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ബ്ലറി ആവാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നോട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു സീ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫാർ അവേ ബട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു സീ നിയർ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലിയർലി. അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും, ദൂരം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ നമ്മൾ മയോപ്പിയ എന്നാണ് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്നും പറയും. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെൻസ് ഇസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ്? ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് എന്താണ്? അതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ്സിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും, ദൂരെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഒരു ഫാർ സൈറ്റഡ് ആൾക്ക് ദൂരത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഡിസ്റ്റന്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റും, അടുത്തത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെൻസ് ഷുഡ് വി യൂസ്? ഇത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഐ. ഒരു ഫാർ സൈറ്റഡ് ആളുടെ കണ്ണിൽ എന്തുണ്ടാവണേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ദിസ് ഇസ് ദി ഐ. ഈ ഐയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ലെൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫാർ സൈറ്റഡ് ആൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ലൈറ്റ് റേ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോക്കസ് ആവേണ്ടത് റെറ്റിനയിലേക്കാണ്. നോർമൽ ഒരു ഐയില് ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ആവേണ്ടത് റെറ്റിനയിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ഈ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ കാരണം, ഈ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് നോർമൽക്കാളും കുറഞ്ഞ കാരണം എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടി പോകണം. അപ്പോ ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇമാജിനറി പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ റെറ്റിനയിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഫോക്കസ് ശരിക്ക് ആവണില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെൻസ് ഇസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ്? അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ആവുന്നത് ഇവിടെയാണ്, അത് ഫോക്കസ് ആവേണ്ടത് ഈ റെറ്റിനയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, നമ്മളുടെ കണ്ണിലത്തെ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവണു? നമ്മളുടെ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയും, ഈ ലൈറ്റ് ശരിക്കും വന്നിട്ട് റെറ്റിനയിൽ വന്ന് വീഴും. ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഷാർപ്പ് ഇമേജ്. നല്ല ഷാർപ്പ് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോ ഇൻ ഓർഡർ ടു treat far sightedness we have to use a convex lens. മറുവശത്ത് നമുക്ക് മയോപ്പിക് കണ്ണാണ്, നമ്മൾക്ക് അടുത്തത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, ദൂരെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആവും. കാരണം ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദി അബവ് മെൻഷൻഡ് ഡിഫെക്ട്സ്? അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾക്ക് ഹൈപ്പറോപ്പിയ ആണെങ്കിൽ, ഫാർ സൈറ്റഡ്നെസ് ആണെങ്കിൽ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഐബോൾ വളരെ ചെറുതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവാവാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മയോപ്പിക് കണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കൂടിപ്പോയി. നമ്മളുടെ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കൂടാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണു? ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കൂടി പോവാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തില്ല ശരിക്കും. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണ്. ഒരു മയോപ്പിക് കണ്ണാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ റൗണ്ടഡ് ആവും. ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് വളരെ കൂടുതലാവും. കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് എത്ര കൂടുന്നോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അത്ര കുറയും. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് റെറ്റിനയിൽ അല്ല ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു മയോപ്പിക് കണ്ണില് ഒരു റേ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ആവുന്നത് റെറ്റിനയിലല്ല, അത് ഫോക്കസ് ആവുന്നത് റെറ്റിനയുടെ മുമ്പ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഇടാം. അപ്പൊ മയോപ്പിക് ഐക്കായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ്. ഒരു ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക് ഐ ആണെങ്കിൽ, ഫാർ സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണു, ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നു. ഇതിന്റെ കോസേഷൻ, ഇത് എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഡയഗ്രം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം.
Why does the sun appear different colors at midday and dusk? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ പുറത്ത് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സണ്ണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ആ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ കാണാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സണ്ണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഡൾ റെഡ് കളറിലാണ് വരാം. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ആൻഡ് വൈ ഡസ് ദ സ്കൈ അപ്പിയർ ബ്ലൂ ഇൻ ദ ഡേ? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതിൽ ഓർമ്മ വെക്കുക, ലൈറ്റിന് സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ലെറ്റ് സേ ദിസ് ഇസ് ദി എർത്ത്. നമ്മളുടെ എർത്ത് ഇതായി, ഇതിനൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോ നമ്മൾ ഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്കിന്റെ കാര്യം പറയാന്ന് വെക്ക്. ഡോണിൽ എന്താണ്? സൺ വളരെ ലോ ആംഗിളിലാണ്. സൺ വളരെ ലോ ആംഗിളിലാണ്. ഡസ്കിലും സൺ വളരെ ലോ ആംഗിളിലാണ്. അപ്പോ ഇൻ ദ സ്കൈ സൺ താഴേക്കാണ് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നന്നായിട്ട് അത് ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഈ ട്രാവലിന്റെ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ സ്കാറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സ്കാറ്ററിംഗ് ഈക്വൽ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയാം സൺലൈറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കളർ അല്ല, അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ കളേഴ്സ് എല്ലാതും ഈക്വലി അല്ല സ്കാറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്. റെഡ് കളറാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്കാറ്റർ ആവാൻ പോകുന്നത്. റെഡ് കളറിന് സ്കാറ്ററിംഗ് വളരെ വളരെ കുറവാകും. പക്ഷേ വയലറ്റ്, ബ്ലൂ, ഈ ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാവും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു? ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ആവണു. നമ്മൾക്ക് എത്തുന്നത് ഏതാണ്? ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എത്തുന്നത് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? സണ്ണിന്റെ കളറും റെഡ് ആണ് എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത്, വയലറ്റ്, ബ്ലൂ, ഇവരൊക്കെ സ്കാറ്റർ ആവണു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് റെഡിന്റെ ആണ്. അതിന്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് ഏറ്റവും കുറവാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇത് മോർണിംഗിലും ട്രൂ ആണ്, ഇത് ഈവനിങ്ങിലും ട്രൂ ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദ സ്കൈ അപ്പിയർ ബ്ലൂ ഇൻ ദ ഡേ? ഡേ ടൈമിൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ സണ്ണിന്റെ ആംഗിൾ മാറി. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സൺ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ ആണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവണു? ഈ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രോജൻ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആണ്. ബ്ലൂ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇവർ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. റെഡ് അത്ര സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന എന്താണ്? ആ സ്കാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വി ആർ സീയിങ് സ്കാറ്റേർഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, വി ആർ സീയിങ് സ്കാറ്റേർഡ് വയലറ്റ് ലൈറ്റ്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു സ്കൈ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് കളറാണ്? ബ്ലൂ. നമ്മൾ മാർസ് പോവാന്ന് വെക്കുക, ചൊവ്വാഗ്രഹം. മാർസിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്താണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. അത് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? നോർമൽ ടൈമിൽ ഒരു റെഡ് സ്കൈ ആണ് നമ്മൾ മാർസിൽ കാണാം. നമ്മൾ മൂണിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണും? മൂണിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ എയർ ഇല്ല, വാക്യൂം ആണ്, ഒരു സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവണില്ല. വി വിൽ സിംപ്ലി സീ എ ബ്ലാക്ക് സ്കൈ. നമ്മൾ മൂണിൽ, ചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കൈ ആണ്. അപ്പോ ആ ബേസിക് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദ റൂൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രിഡിക്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോർ ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വയർ ഉണ്ട്, ആ വയറിൽ ഒരു കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം അതിലുണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താവും? നമ്മൾ ഏത് റൂളിനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ? അതിന്റെ പേരാണ് മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തംബ് റൂൾ. ആ റൂളിന്റെ പേരാണ് മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തംബ് റൂൾ. ഈ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ കറന്റ് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താവും നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് ദ റൂൾ. അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക. ഇഫ് യു ടേക്ക് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദ തംബ് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ്. ലെറ്റ് us say ഇങ്ങനെ ഒരു കറന്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വയറിൽ. അപ്പോൾ ഐ പോയിന്റ് ദ തംബ് ഓഫ് മൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ കറന്റ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ റൈറ്റ് തമ്പും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ദെൻ മൈ ഫിംഗേഴ്സ്, എന്റെ ബാക്കി വിരലുകൾ കേൾ ചെയ്യുന്നത് വിൽ ഷോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ തമ്പ്, റൈറ്റ് കയ്യിലത്തെ തമ്പ് മാഗ്നറ്റിക് കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ കയ്യിലത്തെ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയല്ല കേൾ ആവുന്നത്, ഇങ്ങനെ കേൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ കേൾ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ
please memorize these statements. നമ്മളുടെ Fleming's rules, Maxwell rules നന്നായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് definitely 1 to 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. The horizontal wire carries a steady current from the right to the left. അപ്പോ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്റെ റൈറ്റ് ആയി, this is my right and this is my left. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഇവിടെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെയാണ്. സോ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വയർ ക്യാരീസ് എ സ്റ്റഡി കറന്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു കറന്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കറന്റ് ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോ ഈ കേസിൽ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താവും? അപ്പോ കറന്റ് ഡിറക്ഷൻ ഞാൻ എന്റെ തമ്പ് ഇവിടെ ലൈൻ ചെയ്യണു. അപ്പോ ഇതാണ് കറന്റ്, ഇതാണ് എന്റെ തമ്പ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവണു? മൈ ഹാൻഡ്സ് ആർ കേളിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് കേൾ നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അത് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 4-5 ഇവിടെ കൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഡ്രോ ചെയ്തു. ഇവർ കേൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്റെ കേൾ കാണിക്കുക. ദിസ് വിൽ ബി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ വിത്ത് റേ ഡയഗ്രം. സെക്കൻഡ്, റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ലൈറ്റ് വിത്ത് റേ ഡയഗ്രം. അപ്പോൾ റെയിൻബോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ? ഇന്ദ്രധനുഷം. അത് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൽ 2 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്ക്. ദിസ് ഇസ് ആർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്. സൂര്യൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ആർ സൺ. അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർ ക്ലാരിറ്റി നമ്മളിവിടെ യെല്ലോ കാണിക്കണതന്നെ. പക്ഷെ ദ സൺലൈറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൈറ്റ്. അതിൽ എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു റേ ട്രാവൽ ചെയ്യണു. ഒരു റേ ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യണു. ഈ റേ ഈ മീഡിയം ഹിറ്റ് ചെയ്യണു. വെള്ളത്തിന്റെ മീഡിയം ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണു റീഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണു. റീഫ്രാക്ഷനിൽ എല്ലാ കളറും ഈക്വലി അല്ല ബെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് ഏതാണ്? റെഡ് ആണ്. റെഡ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബെൻഡ് ആവാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് റിഫ്രാക്ട് ആവാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്? റെഡ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീഫ്രാക്ട് ആവേണ്ടത് ഇതാണ് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആണ്. അത് കാരണം എന്താവണം? ഡിസ്പെർഷൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടണേ? നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് റീഫ്രാക്ട് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്പെക്ട്രം. അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് റെഡ് ആണ്, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താവും? വയലറ്റ് ആവും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓൾ ദി അതർ കളേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെ അതിനുള്ളിൽ വരും. ഇനി ഈ റേസ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ, ഈ റേസ് ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായത് ഡിസ്പെർഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ലൈറ്റ് ബീം നമ്മളുടെ ഈ ഡ്രോപ്പ് എൻറ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്പെർഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവര് ഈ സൈഡ് എത്തുമ്പോൾ വേറൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാവണം, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോ 2 ഫിനോമിനൻ ആണ്, ഒരു ഫിനോമിനൻ അല്ല. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ ഡിസ്പെർഷൻ ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻറ്റർ ചെയ്തപ്പോ. സെക്കൻഡ് ടൈം എന്തുണ്ടായി? ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് കാരണം ഈ ബീംസ് ഒക്കെ ഇനി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വേർ വി ഒബ്സർവ്. നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ റെയിൻബോസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു 2 ഫിനോമിന. വൺ ഇസ് ഡിസ്പെർഷൻ, ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്പെർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ട് ആവുന്നു, കളേഴ്സിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ആവുന്നു. സെക്കൻഡ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. മറുവശത്ത് അത് റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സെക്കൻഡ്, റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ലൈറ്റ് വിത്ത് റേ ഡയഗ്രം. അപ്പോ ഡിസ്പെർഷൻ എന്താണ്? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്പെക്ട്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. റീകോമ്പിനേഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കളറും ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊന്നുകൂടി നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യും? വി ക്യാൻ യൂസ് എ പ്രിസം. നമ്മൾക്കൊരു പ്രിസം യൂസ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യത്തിനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ലൈറ്റ് റേ കിട്ടി. ദിസ് ഇസ് ആർ ലൈറ്റ് റേ. അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്പെർഷൻ ഉണ്ടായി. ഡിസ്പെർഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ വേറെ പ്രിസം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? അത് റീകമ്പൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടിയും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടിയും കിട്ടും. സോ ഇവിടെ ഡിസ്പെർഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഈ പ്രിസമിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഡിസ്പെർഷൻ. ഈ പ്രിസം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? റീകോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 പ്രിസം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു പ്രിസം കൊണ്ട് നടക്കില്ല കാര്യം.
we need 2 prisms here. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒന്നുകൂടി റീകമ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ കിട്ടി. ദിസ് ഇസ് ദ റീകമ്പൈൻഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ബുക്സിലുണ്ട്. ഈ ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റഡി ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബിലോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് റോങ് വിത്ത് റീസൺ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇസ് എ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. അതിന് കാരണം എന്താ? ഈ സമയത്ത് 2 വഴികളാണ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒരെണ്ണമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ, മറ്റേതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിൽ എന്താണുള്ളത്? ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ എന്തുണ്ടാവണു? യുറേനിയമിന്റെ ആറ്റംസ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി ഉണ്ടാക്കണേ. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യുറേനിയം എന്താണ്? യുറേനിയം 238. നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന യുറേനിയം എന്താണ്? അതാണ് യുറേനിയം 238. ഇതൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് യുറേനിയമിന്റെ. U-238ന് ഫിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് കനോട്ട് ഫിഷൻ. അതിന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് വേണം. അതേതാണ്? യുറേനിയം 235. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഫിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വളരെ വളരെ കുറവ് എമൗണ്ടിലാണ് 235 ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 1 കിലോ 238 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1 ഗ്രാം കാർഡും കുറവാണ് യുറേനിയം 235 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണുള്ളൂ. അപ്പോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ഇസ് എ വെരി സ്കേർസ് റിസോഴ്സ്. അത്ര ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അല്ല. അത് കാരണം അത് റിന്യൂവബിളും അല്ല. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം അത് റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അല്ല. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത്, there are large reserves of coal on planet Earth, which is why coal is renewable. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയല്ല. കാരണം എന്താ? കൺഫ്യൂസിങ് കാര്യം എന്താ അതില്? ഇത് പാർഷ്യലി കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പകുതി കറക്റ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാർജ് റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, സമ്മതിക്കണു. വി ഹാവ് ലാർജ് റിസർവ്സ് ഓഫ് കോൾ ഓൺ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത്. പക്ഷേ റിന്യൂവബിൾ ആണോ അതോ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണോ എന്ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അമൗണ്ടിലല്ല. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 1 കോടി രൂപയുണ്ടെന്ന് വെക്കുക. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. ബട്ട് ഇഫ് ഐ സ്പെൻഡ് ഇറ്റ് എവറി ഡേ, ഐ സ്പെൻഡ് lakhs of rupees every day, ഒരു വർഷം വരെ ആ കാശ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാശിന്റെ എമൗണ്ട് എത്ര കൂടുതലാണെങ്കിലും എന്റെ സ്പെൻഡിങ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കാശ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? എനിക്ക് വേറെ ഒരു വരുമാനം ഇല്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇൻകം. ആ കാശ് ചെലവാക്കുന്നത് റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് കുറെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് റിന്യൂവബിൾ ആവണമെന്ന് ഒരു റൂളും ഇല്ല. ആ റിസോഴ്സ് ഒന്നുകൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് റിന്യൂവബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ കോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിയും, അത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടിയും വരൂല. സോ കോൾ ഇസ് നോട്ട് എ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്. അത് കാരണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. മൂവിങ് ഓൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, a point-sized object is placed on the principal axis of a concave mirror. The radius of the curvature is 40 centimeters. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ ഉണ്ട്, അത് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺകേവ് മിറർ. ഇതാണ് അതിന്റെ സിൽവേർഡ് സൈഡ്, മറുവശം അതിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് സൈഡ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. ഇത് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ്. അവർ പറഞ്ഞവർക്കാണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എത്രയാണ്? 40 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് സി ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എത്രയാണ്? ഇതിന്റെ 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അവർ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ആസ്ക് us? At what distance from the pole should the object be placed to get an image at infinity? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോൾ, ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ മിറർ ആണ് നമ്മളുടെ പോൾ. ഈ പോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര ദൂരം വെക്കണം ടു ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റേ ഡയഗ്രാംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഫറെന്റ് കേസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കിട്ടും. ഒന്നുകൂടിയും പറയാണ്, ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ ഫോക്കസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോൺകേവ് മിറർ, ഇഫ് ഐ പ്ലേസ് ദി ഒബ്ജക്ട് ആറ്റ് ദ ഫോക്കസ്, ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. അത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എത്രയാണ്? നമ്മളുടെ 40 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോ എഫ് എത്രയാണ്? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ഈ കോൺകേവ് മിറർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 20 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈറ്റ് റേസ് ഒക്കെ എന്താവും? റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരൊക്കെ പരസ്പരം പാരലൽ ആവും. ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ പരസ്പരം പാരലൽ ആയിട്ടാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 8ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ 9ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ജോമെട്രി ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാരലൽ റേസ് മീറ്റ് ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പോയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇമേജ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ദ പോയിന്റ് വേർ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ റേസ് മീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മീറ്റ് എവിടെ ചെയ്യണോ ആ പോയിന്റാണ് നമ്മളുടെ ഇമേജ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജ് പോയിന്റ് എവിടെയാവും? ഇൻഫിനിറ്റിയിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈ മിററിന്റെ പോളിൽ നിന്ന് 20 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ദൂരത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കിട്ടും. അടുത്തത്, where should the object be placed to get an image at the center of curvature of the mirror? അപ്പോ ഇതും ഒരു വെരി സ്പെസിഫിക് കേസ് ആണ്, ഓർമ്മ വെക്കുക. നമ്മളൊരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജും അവിടെ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ വെച്ചു, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ വെച്ചു, അതിന്റെ ഇമേജ് ഫോം ആവുന്നതും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ തന്നെ ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേസിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാവും? 40 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും എത്രയാവും? 40 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റനും വളരെ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. മിററിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്. ആ കേസസ് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് നോ ട്രബിൾ ആൻസറിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ. അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് യു വിൽ സ്റ്റിൽ ഗെറ്റ് ദ റോങ് ആൻസർ. അപ്പോ ഒരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ പൊസിഷൻസ് നന്നായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ബേസിക് കേസസ്, നമ്മളുടെ ഇൻഫിനിറ്റി കേസ്, നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ, ഫോക്കസ്, ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മിറർ ഫോർമുല ബ്രീഫ്ലി. മിറർ ഫോർമുല എന്താണ്? മിറർ ഫോർമുല പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് പറയുന്നതാണ് 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ഇതാണ് ബേസിക് മിറർ ഫോർമുല. ഇതില് എഫ് എന്താണ്? ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസിൽ എത്രയാണ്? 20 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. വി എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചപ്പോ അത് കാരണം ഇമേജ് നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ കിട്ടിയത് അതിന്റെ മിററിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ വി. യു എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മിററിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, മിററിന് എത്ര ദൂരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ യു. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ മിറർ ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുല എഴുതാ, ഈ സിമ്പിൾസിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ എഴുതാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. Next question. State and explain the full form of MCB in household circuits. What is the definition of kilowatt hour and what is a watt hour meter? അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം, ഇതെന്താണെന്ന്. MCB എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇതിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. അതിന്റെ യൂസ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നോർമലി പഴയ കാലത്ത്, ഞാനൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടിയായ കാലത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്യൂസിൽ എന്താണ്? ഒരു വയർ ഉണ്ടാവും, ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ ആലോയ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ ആ ഫ്യൂസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കറന്റ് വാല്യൂ സേഫ് വാല്യൂ കൂടുതൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മെൽട്ടായി പൊട്ടുന്നു, ഫ്യൂസ് പൊട്ടുന്നു, നമ്മൾ ഫ്യൂസും കൂടി മാറ്റേണ്ടി വരും. അത് കൺവീനിയന്റ് അല്ല നമ്മൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ MCB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം സ്വിച്ച് ആണ്. അതിലത്തെ ഉള്ളിലത്തെ മെക്കാനിസം എന്താണ്? കറന്റ് ഒരു സേഫ് ആയിക്കോട്ടെ മുകളിൽ പോവാണെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ ഓഫ് ആവും. അതിനെ ട്രിപ്പ് ആവാന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്വിച്ച് ട്രിപ്പ് ആയിന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്തോ കാരണം കൊണ്ട്, വല്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായ കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ഡിവൈസസ് ഒരുമിച്ച് ഓടിക്കുന്ന കാരണം കറന്റ് വാല്യൂ സേഫ് വാല്യൂടെ മുകളിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഡാമേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്വിച്ച് തന്നെ ഓഫായി. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണെങ്കിലും അത് സോൾവ് ചെയ്യുക, ആ സ്വിച്ച് കൂടി ഓൺ ആക്കുക, എല്ലാതും നോർമൽ ആവും. അപ്പോൾ മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്താണ്? വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആണ്. ഒരു നോർമൽ ഫ്യൂസ് കാർഡും വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കിലോ വാട്ട് ആർ? അപ്പോ ദി amount of energy that is used at a rate of 1000 watts. നമ്മൾ 1000 വാട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യാണ് എത്ര നേരത്തേക്ക്? ഫോർ 1 hour. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 കിലോവാട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നേരമാണ്? 1 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that amount of energy is called a kilowatt hour. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിൽ എന്താ 1000 വാട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 1000 വാട്ടായി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1 hour. അപ്പൊ എത്രയാവും? 3600 seconds. നിങ്ങൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എനർജി ഇൻ 1 കിലോവാട്ട്
R. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എക്സാമിൽ അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ is what is a watt hour meter? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? The watt hour meter is a device that is used in homes and factories for measuring the amount of electrical energy. നമ്മളുടെ വീടുകളിലും ഫാക്ടറീസിലും എത്ര ഇലക്ട്രിക് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ, അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്താണ്? വാട്ട് ആർ മീറ്റർ. അപ്പോ നമ്മൾ 1 kilowatt hour യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ കാണിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ ഷോ 1 unit ഓഫ് എനർജി യൂസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മീറ്റർ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാണാണ് 1 unit യൂസ് ആയി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ 1 kilowatt hour എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. Okay, half of a Newton disk is painted red while the other half is painted yellow. The disk is then rotated at high speed. നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പകുതി അത് ഡ്രോ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടോക്കൺ ഏത് കളറാ? ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യെല്ലോ പെയിന്റ് ചെയ്തു, അതിന് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റെഡ് പെയിന്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കിനെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു. നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കിനെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ അതിനെ തിരിച്ചു. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത്. ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, പകുതി റെഡ് ആണ്, പകുതി യെല്ലോ ആണ്. നമ്മൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് കളർ വിൽ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് വെൻ ദ ഡിസ്ക് ഇസ് റൊട്ടേറ്റഡ് റാപ്പിഡ്ലി? നിങ്ങൾ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആക്ച്വലി പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ദാറ്റ് ഡിസ്ക് അപ്പിയേഴ്സ് ഓറഞ്ച്. ഈ ഡിസ്കിന്റെ കളർ നമ്മൾക്ക് ഓറഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെഡും യെല്ലോവും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളറാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഓറഞ്ച്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാം. കാരണം എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ കളർ അപ്പിയറിംഗ്? അപ്പോ ഇതിന്റെ കോസ് എന്താണ്? പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ. ഈ ടേമാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ. പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഇമേജ് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇമേജ് മാറാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ റെറ്റിനയിൽ ആ ഇമേജ് കുറച്ചുകൂടി നേരം മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിരിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം വരെ ആ ഇമേജ് ന്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താണ്? റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണു? നമ്മളുടെ ഈ പെർസിസ്റ്റൻസ് കാരണം നമ്മളുടെ കണ്ണ് റെഡും യെല്ലോ വാല്യൂകളെ പരസ്പരം ആവറേജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാണുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കളേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഓറഞ്ച് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടേം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ഈ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ. ഇതാണ് ടീച്ചർ നോക്കുന്നത്. ടീച്ചറിന് ഈ വേർഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും. ഈ ടേം, ഈ ഫ്രേസ് അതിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് കുറയും. If the disc was painted with 7 colors of the rainbow, all occupying equal amounts, what color would be seen? അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ 2 കളർ പെയിന്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിന് തിരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കണ്ണെന്ത് ചെയ്തു? ആ കളേഴ്സിനെ പരസ്പരം ആവറേജ് ചെയ്തു, അവരെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ 7 ഈക്വൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കളറും വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവണു? ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ആയി. നമ്മളുടെ റെറ്റിന എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കളേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഈ വിബ്ഗ്യോർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവുക? നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറാണ് കിട്ടുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ണ് എന്താ കാണുന്നത്? വൈറ്റ് കളറാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താവും? വൈറ്റ് കളറാവും. കാരണം എന്താ? വൈറ്റ് ഇസ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ 7 കളേഴ്സ്. ഇത് ക്ലിയർലി എഴുതാം. വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരു ആക്ച്വൽ കളർ അല്ല, അത് ബാക്കി എല്ലാ കളറിന്റെ മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ ആക്ച്വലി കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എൻഡ് പരസ്പരം ഷോർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്താണ്? പാരലൽ കണക്ഷനിലാണ്. ഈ റെസിസ്റ്റൻസസ് എന്താണ്? പാരലൽ കണക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ദി അബവ് സർക്യൂട്ട്? അപ്പൊ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താണ് ഈ കേസിൽ? ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ്. ഇത് പാരലൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. Now R1, R2 and R3 are 3 ohms each. ഇവർ പരസ്പരം എത്ര ഓംസ് ആണ്? 3 ഓമിന്റെ ആണ് ഇവരൊക്കെ. 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms. അപ്പോ ഇവരുടെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാവും? നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ഉണ്ടാവും? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. ഈ കേസിൽ 3 റെസിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ്.
മൂന്നും എത്രയാണ് 3 ohms ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഇവിടെ 1/3 plus 1/3 plus 1/3. This is equal to 1/r equivalent. നമ്മൾ ഇവരെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? 3/3 is equal to 1. ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മളിവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1 ohm ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണേ. ഈ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്യാൻ മറക്കാണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്രോക്കൽ മറന്നാല് you will lose most of your marks. And അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? If the battery in the circuit outputs a voltage of 5 volt, calculate total current leaving the battery. അപ്പൊ ഓർമ്മ വെക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മളൊരു പാരലൽ കണക്ഷന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഒരു പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എവറി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് 5 വോൾട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ കറണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്, 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ ഇവരെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇവരുടെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മൾ അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയി. ഇത് 5 വോൾട്ട് ആണ്. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇവരുടെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ആർ ഇക്വലന്റ് എത്രയാണ്? 1 ohm ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓംസ് ലോ യൂസ് ചെയ്യണു. I is equal to voltage divided by resistance, that is 5 volt by 1 ohm, that is equal to 5 ampere. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ദി ആൻസർ ഇസ് 5 ആംപിയർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നത്? 5 ആംപിയർ ആണ്. 5 ആംപിയർ കണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സ്റ്റേറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനി 2 ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഹീറ്റേഴ്സ്, ഗൈസേഴ്സ്, ഇമർഷൻ റോഡ്, ഇവരൊക്കെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തുമാണ്? ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട്. ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് നൈക്രോമിന്റെ. അത് കറണ്ട് നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ അത് ചൂടാവണം. ആ ചൂടാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. സെക്കൻഡ്, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫോർമുല ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന്റെ പേര് എഴുതാം. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ്. ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ളിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് കറന്റ്, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് ഒരു കറന്റ് കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്നതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് കറന്റ്. ഈ കറന്റിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, ടൈമിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ്. ഇതും ക്ലിയർലി എഴുതാം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും അവിടെ എഴുതണം ഇൻ SI യൂണിറ്റ്സ്. ഇതാണ് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ക്യാൻ വി നോട്ട് റീപ്ലേസ് നൈക്രോം വയർ വിത്ത് ഫ്യൂസ് വയർ ആൻഡ് വൈസ് വെർസ? എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്യൂസ് പൊട്ടി, ഫ്യൂസ് വയർ ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു ബുദ്ധി വന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ പഴയ ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് നൈക്രോം വയർ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഫ്യൂസിലേക്ക് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. പ്രശ്നം സോൾവ്ഡ്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ബാഡ് ഐഡിയ. കാരണം എന്താ? ആ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ എന്താണ്? കറന്റ് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ലെവൽക്കാളും കൂടി പോവാണെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ട. എന്ന് വെച്ചാൽ കറന്റിന്റെ ലെവൽ സേഫ് ലെവലിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നൈക്രോം വയർ ഇടാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? നൈക്രോം വയർ വിൽ ഹീറ്റ് അപ്പ്, ചൂട് പിടിക്കും, പക്ഷെ മെൽറ്റ് ആവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മെൽറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് എത്ര ഡേഞ്ചറസ് വാല്യൂ എത്തിയാലും ആ നൈക്രോം വയർ മെൽറ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ആ സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് അതിനെ ഡിഫീറ്റ് ആവാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വിഡിതം കാണിച്ചെന്നുണ്ടാവണു, ആ വയർ ചൂടാവണു, വീട്ടിൽ തീ പിടിക്കണം. So, because nichrome has a high melting point and a high resistivity, it is not a good substitute for fuse wire. Fuse wire വേണ്ടി നമ്മൾ fuse wire തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. So, നമ്മൾ ഇന്ന് 3 സബ്ജക്ട്സ് കവർ ചെയ്തു. I hope that you gained some value. ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂ കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. And I hope to see you all again next year. Thank you for joining us today.